the energy that भर्खरको class 10 pass गरेकोहरू studentहरूले bunch of that group promoting this platform, creating this platform is a big thing. I'm like more class 10 on that. I don't even remember what I was doing. Rather than just SSC ma pass garte आउँछ होला प्रेसर कहिले हुन्छ होला हिसाबमा भनेर so class 10 को हरूले यस्तो गरेको I think that's a big thing and normally मलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ यस्तो कुरा गर्न but I just love the energy of these guys doing it and I'm hopefully सबैजना safe हुनुहुन्छ अहिले weird times but hopefully everybody is wearing masks and stuff like that. Lockdown khatam bhayeko virus khatam bhayo haina so please keep that in mind and personally talking about myself slides ma already been थियो देखा थियो हैन so I have started working since 2013 or 14 maybe around 7 वर्ष जति भयो होला अलिकति work kind of भएको चाहिँ so initially I was involved in the storytellers and the story yellers कजनाले सुन्नु भएको छ कि छैन हैन so I was there from the beginning itself past person I was involved with that company with that brand which I had to leave the company यता so yeah सुरुको चाहिँ storytellers story yellers मा चाहिँ I was involved in that and त्यसपछि बिचमा जबहरु गरियो हैन स्प्यारो एसएमएस खल्ती जुन अहिले छ नि त्यहाँ पहिला चाहिँ अराउन्ड 1.5 वर्ष जति त्यहाँ work as an inbound marketing officer अनि त्यसपछि I used to lead a hotel called Kailash Kuti Inn Hotel and Restaurant which unfortunately had to close down because of the obvious reason अहिले COVID ले गर्दा tourism sector मा अफेक्ट गरेर चाहिँ as a hotel we cannot sustain we had to lay off all the staffs including me as well so yeah so I understand the pain of जसको अहिले काम गरेर बाहिर छैन अथवा who had to leave their company because of the current situation so I understand the problem financially or mentally पनि कतिको एउटा pressure कुरा हो यो भनेको so yeah त्यो एउटा कुरा छ and currently I recently founded a company a marketing consultant company called हामी छौं your marketing partner with my dear friend Sujan Azmandari who is also there in the session as well he is listening to me hopefully मैले हाउडी कुरा त भन्दिन आफ्नो कम्पनीको बेइज्जत गर्दिनु होला भनेर I'm sure he's listening like that so main essence of starting this company was कि अघि नै मैले भने जस्तै I love to be with people so the energy or I feed off गर्न talking with them building stories and marketing was one way to have that to maintain that energy for me I really want to help people to build their brands and stuff like that so essentially we formed this company recently and we had a few pitches with a few other companies as well so that is my professional kind of introduction if I can say that aru kura experience wise sounds very brief but bachelor's garyo master's garyo काम गर्दै पढियो पनि and it was pretty difficult studying and working at the same time because at one time biano I used to do my MBA morning classes huन्थ्यो so I used to go into my job जुन त्यो खल्ती हुन्छ जानेको टेक्नोलोजी त्यो बेला स्प्यारो एसएमएस मा काम गर्थ्यो अनि रात इभिनिङ मा गएर I used to work for the storytellers so at one point it was very difficult to maintain all that but I think I had take experience that धेरै help गरेछ and later on I fully commit गरे my storytellers like so that was it and अर्कै छ यार अरु our marketing as a topic is about current marketing situation हिसाबमा I know it's a very weird time to be अहिलेको लागि survival नै is an important factor भइसक्यो especially for those companies who have just recently started who are small medium companies SMEs हरु so त्यही आइडियालाई नै लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ के यो कम्पनी सुरु गरेको थियौ हामी छौं भने so because like we understand कि especially यो चाहिँ SMEs हरु small medium enterprise हरु जहाँ चाहिँ they will not be able to afford or hiring a marketing manager for the company or एउटा full time एउटा marketing officer hire गर्न नसक्ने अथवा in a sense कि or they have to focus on the work focus on the day to day operations so के हुँदो रहेछ भने चाहिँ it is from my experience from working in past as well when you're involved in your company in your work यति धेरै इन्भल्भ हुन्छ कि day to day operations मा हैन you tend to forget about your marketing के हुन्छ नि कसरी अगाडि बढ्ने how can you pitch your product how can you sell your product कहाँ सेल गर्ने कसरी पोजिसन गर्ने आफ्नो प्रोडक्टलाई पोजिसन भनेको कस्तो भने चाहिँ इमेज that is like तिमी आँखा बन्द गर हैन when you think about a particular product and first image अथवा first feeling जुन तिम्रो दिमागमा जुन आउँछ so that is the positioning stuff that is the image stuff of the company of the product so कहिलेकाहीँ
यति अब्सेस भइसकेको हुन्छ, यति त्यो डेली अपरेसनमा हुन्छ नि, अब ट्याक्सको काम, अपरेसन काम, दिनदिन यताउता काम, डेटा एन्ट्री यताउता यति भइसकेको हुन्छ कि टाइम टु मन लागेर पनि त्यो टाइम दिन भ्याएर हुँदैन हैन मार्केटिङलाई. सो आवर आइडिया अफ फर्मिङ दिस कम्पनी वाज टु हेल्प सच कम्पनीज, एसएमइज स्पेशली, so that we can हल्का उनीहरूलाई हेल्प, उनीहरू चाहिँ लाइक बी बिजी इन योर वर्क. सो एन्ड वी विल कन्सल्ट यु विथ द मार्केटिङ स्ट्राटेजिज, मार्केटिङ प्लान्स एन्ड पोजिसनिङहरू. सो द्याट इज हाउ वी मेरो आइडिया अफ मार्केटिङ इज फर नाउ अहिले करन्टली इन्भल्भ भएको यसमा चाहिँ हैन. सो pretty much त्यही नै छ वर्किङ एक्सपिरियन्स वाइज हैन. सो अहिले करेन्टली वाइज अहिले भने जस्तै इट्स वियर टाइम, कसरी अगाडि बढ्ने कसरी, आई थिङ्क विच विल डु विल लेटर हैन ब्रो. एकछिनपछि हामी चाहिँ विल हल्का विल डिस्कस अबाउट हाउ क्यान वी मुभ फरवर्ड, अथवा वाट इज द करेन्ट सिचुएसन अफ मार्केटिङ, के ठिक होला भने द्याट इज माई क्वेसन, माई ओपिनियन. आई माइट बी रङ. सो मार्केटिङ भन्ने आई माइट बी रङ भन्ने कुरा चाहिँ किन भनेको मैले भने चाहिँ मार्केटिङ सच थिङ कि जसलाई पनि आउँछ हुन्छ नि. मार्केटिङ भनेको चाहिँ सबैलाई गफै लाग्छ क्या, हुन्छ सबैको आफ्नो ओपिनियन हुन्छ, एउटा फेरि सब्जेक्टिभ केस सब्जेक्ट हो नि त. यसले खतरा मार्केटिङ गर्यो, यसले यो गर्यो होइन. प्रमोसन अब त्यो एउटा खतरा प्रमोसन देख्छ अनि खतरा मार्केटिङ गर्यो भन्ने देख्छ हामीले. एउटा मिम भाइरल भइदियो होइन, एउटा पर्टिकुलर बाबाजी भएको ठाउँमा भाइरल भइदियो होइन, पर्टिकुलर यो भाइरल भइदियो. द्याट इज नट मार्केटिङ होइन, द्याट इज अ पार्ट अफ मार्केटिङ, द्याट इज अ प्रमोसन. सो मार्केटिङ भनेको विल स्टार्ट फ्रम द तपाईँको तिम्रो फ्रम द रिसर्च सुरुदेखि नै. जस्तै अब कतिजनाले पढ्नु भएको छ कि छैन हुन्छ नि, आई नो द डेमोग्राफ्स के थियो त. हुन त मैले आई चेक द इनसाइट्स इन्स्टाग्राम पेज सिम्पली टकको 18 देखि 24 को 51% जना रहेछ. सो आइम प्रिटी स्योर लाइक दे हेभ स्टडी मार्केटिङ, अथवा स्टुडेन्टहरू त्यहीँको हुनुहुन्छ भनेर. सो अराउन्ड 4 P's अफ मार्केटिङ जुन हामी भन्छौँ नि, प्राइस, प्लेस, प्रमोसन एन्ड प्रडक्ट. सो वी ओन्ली फोकस मार्केटिङ, वी टेन्ड टु ओन्ली फोकस अन द प्रमोसन पार्ट मात्रै. The other 3 P's छ नि, जुन चाहिँ अब प्राइस भनौँ, द प्रडक्ट भनौँ, द प्लेस भनौँ, that is something that we don't focus on. हामीलाई प्रमोसन खतरा प्रमोसन गर्दै यसले भाइरल भइदियो, त्यही खतरा डल मार्केटिङ गर्दै यसले भने. द्याट इज आवर assumption when we think about marketing, but marketing is much bigger than that. मार्केटिङ भनेको तिम्रो अहिले भने जस्तै इट स्टार्ट्स फ्रम, ल अब हामी सुरु गर्न आँटेको छ एउटा प्रडक्ट, त्यो प्रडक्ट कस्तो खालको प्रडक्ट सुरु गर्ने, यसको सर्वे, यसको रिसर्च, एन्ड मार्केटिङ स्टार्ट्स फ्रम द्याट. यु नो वाट काइन्ड अफ तिम्रो अडियन्स को हो त, त्यो अडियन्सलाई कस्तो खालको प्रडक्ट मनपर्छ होला त. सो त्यो प्रडक्ट मन परेको प्रडक्टलाई चाहिँ हाइमोटिङ अब पोर्ट्रेइङ द्याट इमेज अफ द थट प्रोसेस अफ द टार्गेट कस्टमर्स, राइट. सो प्रमोसन. सो आई रियली वान्ट थ्रु यो थ्रु चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ प्लिज डोन्ट यु नो प्रमोसन भन्दैमा त्यो मात्रै होइन होइन. मार्केटिङ छ क्या मार्केटिङ माथि. आई थिङ्क द्याट सुड बी अलिकति दे सुड बी मोर रिसर्च बेस्ड लाग्छ मलाई पर्सनल मार्केटिङ चाहिँ. अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ आई थिङ्क मार्केटिङ अहिले आएर इट्स अल अबाउट ट्रस्ट एन्ड ह्युमन कनेक्सन जस्तो लाग्छ स्टिल. किनभने हामी हुन्छ नि बिस्तारै अबाउट एमबिए गऱ्यो, बिबिए गऱ्यो होइन, फोर्ब्स म्यागजिनको के अरे आर्टिकल्सहरू पढ्यो, एन्ड टु मच फिल्स क्या हुन्छ नि, टु मच अफ एडिसनल पोइन्ट्स गोइङ अन द मार्केटिङ. तर बेसिक के हो त अहिले मार्केटिङको हुन्छ नि, बेसिक भनेको इज द्याट ट्रस्ट, इज द्याट प्रडक्ट होइन. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु लाइक त्यो हुन्छ नि, त्यो अलिकति कहिले हामी पनि घोडा भइदिन्छ क्या, यस्तो भइदिन्छ. सो कहिले काहीँ त्यो चाहिँ सबै त्यो फिल्ड्सहरू हटाएर बेसिक कोरमा मार्केटिङ यो हो त, राइट. इट्स अल अबाउट बिल्डिङ रिलेसनसिप, ट्रस्ट हो होइन. सो द्याट सुड बी द मेन कोर फोकस. अनि यो कोर फोकसलाई चाहिँ गर्नुलाई चाहिँ वाट आर द स्ट्राटेजी द्याट वी क्यान डु थ्रु कन्टेन्ट मार्केटिङ, थ्रु डिजिटल मार्केटिङ, यु नो डिफ्रेन्ट वेज जुन हामी एक्सन प्लान्सहरू भन्छौँ नि, त्यो गफमा दिएर भएन होइन. सो त्यो गफलाई आइडियालाई एक्जिक्युट गर्न चाहिँ त्यो स्टेप्सहरू के हो त. सो इट्स मिक्स अफ एभ्रिथिङ एल्स होइन. त्यो गफमा दिएर भएन, आइडिया मात्रै पिच गरेर भएन. त्यो आइडियालाई चाहिँ कसरी अब लाइक बी डुइङ एन एक्सन प्लान. सो द्याट इज हाउ द मार्केटिङ सुड बी जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली. अनि हाम्रो एक्सपिरियन्स वाइज हुन्छ नि, आई बिन इन्भल्भ इन हुन्छ नि, जस्तै तिम्रो रिसेन्टली हस्पिटालिटीमा इन्भल्भ थिएँ फर 2 years. म एउटा होटललाई हेरेर थिएँ होइन. हाम्रो टार्गेट अडियन्स वाज इन्डियन, किनभने हाम्रो पशुपति एरियामा थियो, यो के अरे त्यस पशुपति एरियामा थियो हाम्रो होटल चाहिँ. सो इट वाज प्राइमरी फोकस फर इन्डियन. सो द्याट वान हस्पिटालिटीको थियो. अर्को बिफोर द्याट वाज स्टोर टेलर्स भइहाल्यो होइन. स्टोर टेलर्स, रिटेलर्स, जहाँ चाहिँ हाम्रो कस्टमर्स भनेको नर्मल आउने अडियन्सहरूदेखि लिएर तिम्रो हुन्छ नि बिटिपी जुन हाम्रो स्पोन्सर्सहरू हुन्छ नि, सो त्यो पनि भयो, राइट. त्योभन्दा अगाडि आई टु वर्क इन खल्ती जुन त्यो पहिला स्पायर एसएमएस थियो, जहाँ चाहिँ मैले एसएमएस सिस्टम बेच्नु पर्थ्यो, जुन तपाईँहरूले के त पहिला रेडियोमा फोन गरेर एसएमएस गरेर, फर इक्जाम्पल एसएलसीमा
तपाईँको सिम्बल नम्बर लेखेर यति यतिमा गऱ्यो भने तपाईँको रिजल्ट आउँछ राइट सो द्याट वाज द सिस्टम आई ह्याड टु सेल सो डिफ्रेन्ट एउटा पर्टिकुलर एक्सपिरियन्सले पनि इट रियली हेल्प मी थ्रु आउट माई करियर आई गेस एउटा भास्ट एउटा 3-4वटा टाइप अफ इन्डस्ट्री भएर चाहिँ आई थिङ्क इट हेज भेरी हेल्प मी तर म चाहिँ के भन्छु भने लास्टमा आएर इन्डस्ट्री फरक भए पनि हुन्छ नि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री अर द्याट तिम्रो यो हुन्छ नि एसएमएस सिस्टम बेच्ने इन्डस्ट्री होस् या स्टोरी बेच्ने एउटा इन्डस्ट्री होस् हुन्छ नि आइएम अल्सो टिचिङ मार्केटिङ एज वेल टु हुन्छ नि कलेजहरूमा सो एभ्रिथिङको द फिल्ड्स माइट बी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि तिम्रो उसको त्यो पोइन्ट्सहरू फरक ब्रान्चेसहरू फरक हुन्छ तर मेन कोर रुट भनेको इज अल अबाउट रिलेसनसिप हुन्छ नि हाउ यु आर पोजिसन योरसेल्फ तिमीले आफूलाई कसरी पोर्ट्रे गरिरहेछौ सो आई थिङ्क द्याट इज द हुन्छ नि मार्केटिङ चाहिँ मलाई आई गेस त्यहाँ थ्रु नै एउटा इन्ट्रेस्ट हुँदै आयो इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन इट एन्ड द्याट वाज नेभर माई कन्सियस डिसिसन कि म मार्केटिङ गर्छु हुन्छ नि 5-6 वर्ष 8 वर्ष अगाडि इट जस्ट हेल्प मी थ्रु इट त्यो स्किल आफै एक्सपिरियन्स थ्रु हुन्छ नि अब आई अल्सो रिड अ लट सो त्यो एउटा रिडिङले गर्दा त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दा पनि इट रियली हेल्प मी टु हुन्छ नि आई गेस होपफुल्ली एउटा सर्टन आइडियाहरू बिल्ड गर्न मलाई हेल्प गर्यो होपफुल्ली अब अझै त्यो बिल्ड हुन बाँकी नै छ आम एक्सपर्ट एट द्याट बट एउटा एक्सपिरियन्सले चाहिँ साह्रै धेरै हेल्प गरेको छ एन्ड द्याट हेज बिन अ ग्रेजुअल हेल्प टु मी टु अन्डरस्ट्यान्ड मार्केटिङ एज वेल सो के भन् आई थिङ्क यतिभन्दा अरू बेसी आफ्नो बारेमा गफ नदिउँ अलिकति होइन ब्रो Okay, it's fine. Okay, that would feel very good to hear that all अनि हजुरको एक्सपिरियन्सबाट पनि होप अहिले ग्रोइङ भइरहेको मान्छे अथवा अहिले सिकिरहेको मान्छेले पनि धेरै कुरा सिक्छ कि त्यो कुराहरूबाट अनि हाउ यु वर्क हजुरले एमबिए गरिराख्दा पनि हजुरले एक्सपिरियन्सको लागि काम गरिरहेको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू इट डेफिनेटली म्याटर्स सो लेट्स गो ल देयर इज अ Q&A session छ एउटा so I will ask questions अनि related to marketing and you will answer la yes okay please be एकदमै please be kind to me just ask question नगर्नु होला okay so what motivated you to be what you are now okay I think it has a lot to do with friend circle पनि एउटा family is there and primarily family has always been there back in the mind तर तिम्रो एउटा growing year हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि अब +2 पछिको एउटा किन क्लास 10 सम्म त स्कुलै हुन्छ हैन यु स्टिल त्यो स्टिल एउटा म्याच्युरिटी हुँदैन जुन आई थिंक आई एम रङ अहिले तिमीहरुको जस्तै देखेर म आई थिंक आई एम रङ इन द कन्सेप्ट तिम्रो अलि यस्तो गर्न लाग्छ एनीवे सो माइ पर्पस के हुन्छ नि अब स्कुल सम्म त केही थिएन नि त हैन +2 वाज फन तर +2 देखि चाहिँ ग्रेजुअली तिम्रो फ्रेन्ड्स सर्कल स्पेशली माइ ब्याचलर्स इयर्स वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी इन टर्म्स अफ ग्रोइङ जहाँ म पढेको छु हुन्छ नि जहाँ मेरो फ्रेन्ड सर्कल छ एक दुईजना यही हुनुहुन्छ अहिले उसमा पनि हैन अनिमेश यही छ अझै सो हुन्छ नि फ्रेन्ड्स लाइक दिस हेभ रियली मोटिभेटेड मी टु बी बेटर म्यान हैन टु बी बेटर पर्सन इफ आई क्यान से द्याट अनि त्यो हुन्छ नि त्यो कन्स्टेन्ट टु लर्न टु कन्स्टेन्ट टु ग्रो वाज त्यो खाली एउटा पुश चाहिँ हुन्छ नि एउटा सपना ठुलो देखाए भन्छ नि सपना ठुलो भन्दैमा इट डजन्ट ह्याज नेसेसरली बी हुन्छ नि मेरो ठुलो गाडी मेरो ठुलो घर नट नेसेसरली सपना ठुलो इन सेन्स फर म वाज to learn to grow in terms of हुन्छ नि my perspective 5 वर्ष अगाडि पनि म त्यही अमुल बाइद्य र अहिले 5 वर्ष अगाडि म त्यही अमुल बाइद्य भयो भने आई थिंक दैट इज नट ग्रोथ राइट कति केसमा चाहिँ आई फील इट शुड बी लाइक कि जुन 5 वर्ष अगाडि मेरो थर्ड प्रोसेस थियो मेरो एउटा बारीको एउटा पर्सपेक्टिभ थियो दैट शुड चेन्ज आफ्टर 5 इयर्स हैन बिलिफ र कोर भ्यालु चेन्ज हुनु भएन तर आइडियाजहरु चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो हैन सो त्यो गर्न चाहिँ मोटिभेट गर्नुको चाहिँ मेरो साथ मेरो वरिपरि मेरो फ्रेन्ड सर्कल हो जुन चाहिँ I always like feel blessed to have such wonderful friend circles त्यो अनि प्लस obviously family itself हैन अब typically मिडल क्लास फ्यामिलीमा जन्मेको मान्छे हैन ड्याड काम गर्नुहुन्छ जब गर्नुहुन्छ सन जब गर्नुहुन्छ सो inspired of being हुन्छ नि एकदमै typical middle class एउटा सरकारी जागिरमा काम गर्ने मान्छेबाट थ्रु हुन्छ नि still my dad has been able to give me a lot एउटा हुन्छ नि ल्यापटप किन्दिने एउटा बाइक किन्दिने कि त्यो बेला हैन सो हरेक एउटा फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नु भएको छ and which I think should be grateful for that अनि यो कुराले मलाई मोटिभेट गर्छ टु हुन्छ नि टु लर्न टु बी बेटर and to help back those people that need help so yeah man I think friends are really good definitely family the primary bhayo tara friends they have lots of roles in your life to set your targets and to reach what you want to be in your future and that really helps just like malai pani हजुर कुरा सुन्दैमा okay the next question like what's the base of marketing and what are its components
लाइक एउटा मार्केटिङ भनेपछि एउटा बेस हुन्छ नि त, वेयर यु स्टार्ट अनि वेयर यु लाइक सी अथवा कहाँबाट हजुरले सुरु गर्नुहुन्छ. सो वाट्स द बेस अफ मार्केटिङ? बेस अफ मार्केटिङ अहिले म भने जस्तै आई थिङ्क अहिले देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट हुन्छ नि कम अलोङ इन मार्केटिङ हुन्छ नि पहिलादेखि नै डिजिटल मार्केटिङ, यो मार्केटिङ त्यो मार्केटिङ होइन. Those are importance, those are components भनौँ न. But I think the base of the main core marketing should be to able to be gain trust of your customers. होइन त्यो ट्रस्ट तिमी कसरी गेन गर्छौ त, त्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट इज नट बाई एन्सरिङ द वाट पार्ट अफ ए प्रडक्ट होइन. इट सुड बी एबल टु एन्सर यो वाइ सुड यु हुन्छ नि द कस्टमर सुड के अरे युज दिस प्रडक्ट, किन चाहिँ यो प्रडक्ट युज गर्नुपर्छ. रादर देन फर इक्जाम्पल एउटा कम्प्युटर छ होइन म्याक, एउटा कम्प्युटर छ डेल होइन इक्जाम्पल, दुईवटा कम्प्युटर हो राइट होइन. अब तर वाइ डु पिपल स्टे हुन्छ नि 8-9 घन्टा अगाडि लाइनमा हुन्छ नि टु बाई अ म्याक टु बाई एन आइफोन होइन होला. दिस अ डिफ्रेन्ट डिस्कसन कि अब आइफोन महँगो भएपछि म्याक महँगो भएपछि त्यही महँगोले राम्रो आउँछ होला. द्याट इज द वाट पार्ट होइन. बट पिपल स्टिल गो देयर, पिपल स्टिल स्टे इन लाइन फर 8-9 घन्टा हुन्छ नि बिफोर द लन्च टु हुन्छ नि टु बाई दिस प्रडक्ट्स. त्यो चाहिँ किन कसरी भयो भने चाहिँ इट्स बिकज अफ द वाइ पार्ट हुन्छ नि. एप्पलको एउटा उनीहरूले जसरी दे पोर्ट्रेट देमसेल्फ कि दे वान्ट टु च्यालेन्ज द स्टेटस को हुन्छ नि, दे वान्ट टु च्यालेन्ज द नर्मल नर्म्स अफ द सोसाइटी, एन्ड द्याट इज वाट इट हुन्छ नि इट अट्र्याक्टेड द कस्टमर्स होइन. दे सिम्पली सेल्स ल्यापटप भनेर छ राइट. तर द कस्टमर सरी द एप्पल सेल्स द वाइ पार्ट, वी वान्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड भन्ने हिसाबमा होइन. सो बेसिक्स शुड बी द्याट हुन्छ नि द वाइ, द ट्रस्ट, द भाइब अफ द प्रडक्ट. सो लाग्छ मलाई पर्सनली. अब कम्पोनेन्ट्स, कमिङ ब्याक टु कम्पोनेन्ट्स, अब त्यो कम्पोनेन्ट्स त्यो पनि 4 पिसमै आउँछ राइट, जुन हामीले अब तिमीले सायद पढिसक्यौ छैनौ, इफ आइम सरी तिमीले मार्केटिङ पढिसकेको छैनौ अथवा कुन 11-12 मा मात्रै पढाउँछ हामी जुन कुरा राइट. 4 पिस भनेको छ नि प्राइस, प्लेस, प्रमोसन, प्रडक्ट छ नि राइट. सो यो दिज आर द कम्पोनेन्ट्स क्या. प्राइसिङ कस्तो राख्ने तिम्रो प्रडक्टको होइन. द काइन्ड अफ प्रडक्ट द्याट आई वान्ट टु सेल माई टु माई द्याट काइन्ड अफ पिपल इज द्याट प्राइस फिजिबल इनफ नट होइन. द प्लेस मैले कहाँ बेच्दा ठिक होला. अब यु वान्ट टु ओपन अप खतरा सोरुम होइन, गाडीको सोरुम. अब तिमी असन बजारमा गएर सोरुम खोजेर काम छैन नि त. यु हेभ टु ओपन अप इन दरमार्ग एरिया अलिकति पोस्ट एरिया. डिपेन्ड्स अपन तिम्रो कुन ब्रान्डको गाडी हो होइन. सरी लाइक असनलाई नराम भन्न खोजेको होइन, बट यु नो मैले भन्न खोजेको कुरा. सो द प्लेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट. द प्रडक्ट भइहाल्यो अभियसली, कस्तो प्रडक्ट नै हो, लाइक what kind of life-changing things that product will gonna do to your customers. And of course promotion, how are you going to communicate? The communication can come through digital marketing, content marketing, TV ad or YouTube ad or memes or whatever it is, right? So the promotion go content material kasto huncha. If मेरो टार्गेट कस्टमर्स भनेको एकदम हाई एन्ड कस्टमर्सहरु भयो भने आई क्यान युज एकदमै हुन्छ नि एकदमै स्वैग खाली हुन्छ नि त्यो पुरा स्वैग खाली ल्याङ्ग्वेज एकदमै त्यो खाली ल्याङ्ग्वेज युज काम छैन नि त. आई हेभ टु बी अ बिट सोफिस्टिकेटेड. I have to use their language, right? So these are the things that are the components of marketing. If that is a good explanation, brief wise. Okay, like base र components को बारेमा त हामीलाई थाहा नै भइहाल्यो हजुरको एक्सपिरियन्स अनि हजुरको कुराहरुबाट. तर like base is not enough नि त. तर sequence of steps त हुन्छ होला नि कसरी अगाडि बढ्ने मार्केटिङमा अथवा अगाडि बढ्ने कुरा. So like हजुर perspective like what are the sequence of steps to get bigger? I missed out on donation ma जस्तै के हुँदो रहेछ भने चाहिँ फर एक्जाम्पल मेरो प्राय होटलको एक्सपिरियन्स लिन्छु है त म. सो जुन पहिला होटलमा म हेर्थेँ लाइक ओभरअल होटलमा लिड गर्थेँ प्रोजेक्टमा, त्यहाँ हाम्रो मेन प्रब्लम द्याट आई फिल द्याट वी वेन्ट अ बिट रङ के थियो भने चाहिँ रिसर्च राम्रो भएन क्या. सो फर्स्ट स्टेप सुड बी रिसर्च होइन. तिम्रो कस्तो खाले कति इन्भेस्ट गर्ने एउटा पर्टिकुलर प्रडक्टमा होइन. धेरै इन्भेस्ट गरे भने मेबी त्यो अनुसारको प्राइसिङ गर्ने कस्टमर नहोला कि पशुपति एरियामा होइन. किनभने तिम्रो होटलमा के हुन्छ भने चाहिँ फर एक्जाम्पल तिम्रो इफ अपरेसन कस्ट त्यो भनेको के हो, स्यालेरी हुन्छ रेन्ट ब्याङ्क इन्ट्रेस्टहरू वाट एभर इट इज राइट. सो अपरेसन कस्ट तिम्रो 1 लाख छ अरे होइन. अनि यु हेभ 30 वटा रुम्स राइट एउटा होटलमा. अब तिमीले के गर्नु मिल्छ भने 30 मा अर्को 10 वटा रुम थपे भने पनि 40 वटा रुम्स भए पनि त्यो 1 लाखले भ्याउँछ क्या. किनभने त्यो स्टाफले भ्याउँछ काम गर्न. मेबी 20 वटा थप्यो भने भ्याउँदैन होला राइट. सो तर त्यो 1 लाखले नै भ्याउँछ क्या. सो हाम्रो अब त्यो रिसर्च हाम्रो पुगेन क्या. अब त्यो अपरेसन कस्ट किनभने वी वान्ट टु मेक इट अ हाई एन्ड प्रडक्ट त्यो बेला होइन.
त्यो एरियाको मार्केट प्राइस के छ हैन, हाउ मच आर पिपल आर विलिङ टु पे फर द्याट लोकालिटी अफ हुन्छ नि, त्यो हिसाबमा त्यो लोकालिटीमा कतिको एभरेजमा पे गर्ने मान्छे कति छ। अब हाम्रो अजम्सन के थियो भने पिपल डेफिनेटली 4000 यु नो फर हुन्छ नि, किनभने हामीले एकदम खतरा सर्भिस बनाएको छौँ, हामी खतरा एउटा रुम बनाएको छौँ, के अरे हाइली इन्भेस्ट गराएको छौँ यो पर्टिकुलर रुममा, सो पिपल विल पे भन्ने एउटा अजम्सन राख्यौँ हामीले हैन। तर त्यो सुरुमा अलिक डिफिकल्ट भयो क्या हाम्रो म्यानेज गर्न, बिकज अहिले भने जस्तै एउटा रिसर्च पुगेन हाम्रो। सो द फर्स्ट स्टेप सुड बी रिसर्च। You should know your customers, like how much they are willing to pay for your product. तिम्रो प्रोडक्टले तिम्रो प्रोडक्टले के कुरालाई चाहिँ तिमीलाई कस्टमरलाई एउटा नीड प्रोभाइड गर्छ, राइट। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी द प्रोडक्ट इटसेल्फ, सरी द रिसर्च। सेकेन्डमा चाहिँ जब तिमी प्रोडक्ट बनाउन थाल्छौ नि, होटल बिल्ड गर्न थाल्छौ, राइट, अब त्यो होटलमा कति खर्च गर्ने हैन, कति मान्छे हाल्ने, कस्तो खाले सर्भिस दिने, सो यो सर्भिस गरे भने चाहिँ क्यान आई एड मोर प्रिमियम चार्ज टु इट, सो द्याट्स सेकेन्ड स्टेप हैन। त्यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको कुरा आयो हैन, टेस्टिङ कुरा आउँछ, कति मान्छेले यु निड टु आस्क पिपल अराउन्ड हैन, यु निड टु आस्क योर प्रोबेबल कस्टमर्स कि हुन्छ हाउ मच यु विलिङ टु पे, राइट। सो त्यो सेकेन्ड र थर्डको एउटा मिक्स भयो। एन्ड अभियसली त्यसपछि जब एभ्रिथिङ इज सेट एन्ड देन यु हेभ अ प्रोडक्ट जहाँ चाहिँ यु हेभ प्रपर रिसर्च, यु हेभ प्रपर त्यो, देन यु स्टार्ट द प्रमोटिङ थिङ, कहाँ प्रमोट गर्ने हैन, कसरी प्रमोट गर्ने, आफूलाई कसरी अहिले भने जस्तै कसरी, हाउ डु यु पोजिसन योरसेल्फ एज एन इमेज वाइज when a customer thinks about your product, उसको दिमागमा फर्स्ट कुरा के आउँछ त, if you want to place yourself as a very premium खाले product हैन, त्यो सुन्दै होला हुन्छ नि, I want to pay extra for this money, so यसको लागि तिमीले के गरिरहेछौ त, जुन what kind of place you want to promote through, what kind of content you are generating हैन। अब एकदमै सिम्पली भन्दाखेरि मेबी प्रोडक्सन वाइज फर एक्जाम्पल तिमी खतरा होटल्स अरे, अब you can't like properly shoot with the mobile नि त हैन, एकदमै हाउडे खाली ब्लग कन्टेन्ट लेखेर that's not going to way to तिम्रो कस्टमर एउटा कनेक्सन हुँदैन नि त, राइट। सो त्यो प्रमोसन मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा, सो आई थिङ्क दिज आर द बेसिक कुराहरू। अभियसली लास्ट स्टेप भनेको अभियसली फिडब्याक, जुन उनीहरूको फिडब्याक कस्तो थियो, उनीहरूले कस्तो के गर्यो, सो आई थिङ्क दिज आर द स्टेप्स। अनि त्यही अनुसार त्यो फिडब्याक हुन्छ नि, यु ग्रो योरसेल्फ, यु लर्न योरसेल्फ, यु अनलर्न योरसेल्फ, कुन कुरा मिस्टेक कुन कुरा हटाउने हो, कुन कुरा हाल्ने हो, राइट। सो टु समराइज अहिले मैले भनेको कुरा चाहिँ फर्स्ट यु निड टु रिसर्च, you need to know कि तिम्रो मार्केट कहाँ छ, तिम्रो कस्तो खाले कस्टमरहरू हो, what kind of language they use हैन, so that you can use the same language to connect with them हैन। त्यसपछि प्रोडक्टमा कति पैसा हाल्ने हुन्छ नि, कति के गर्ने, कतिको इन्भेस्ट गर्ने, so that you can at least त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई कभर अप गर्नलाई how much you can price। जुन हामी चाहिँ के पढ्छौँ भने चाहिँ पे ब्याक पिरियड भन्ने एउटा छ क्या टर्म एउटा हैन। सो पे ब्याक भन्ने टर्म चाहिँ एउटा, सो त्यो पे ब्याक वर्षभित्र, सो यु गोना गेन द्याट मनी, कति इन्भेस्ट गरेको कति गर्छौ, सो त्यो अनुसार तिमी कति छ हैन। जुन कुरामा आई थिङ्क प्रमोसन वाइज म के भन्छु भने एउटा बेसिक स्टेपमा चाहिँ यु निड टु नो योर फर्स्ट भन्छ क्या, जुन हामी एउटा मार्केटमा अर्को टर्म छ क्या अर्ली अडप्टर्स भन्ने छ क्या, जुन चाहिँ दे विल अलवेज ट्राई टु हुन्छ नि टेक रिस्क, दे विल अलवेज ट्राई टु हेभ वान्ट टु एक्सप्लोर न्यू थिङ्स। जस्तै हैन तिमीले अब समवन हुन्छ नि, मेबी आइफोन फर्स्ट टाइम मार्केटमा आयो हैन, देयर वर सो मेनी पिपल द्याट रियली वान्टेड टु ट्राई आउट न्यू थिङ्स हैन। अब सपोज अब आइफोनले एप्पलले अर्को प्रडक्ट निकाल्दै, दोज सेम बन्च अफ पिपल विल कम एन्ड युज द्याट प्रडक्ट हुन्छ नि, त्यो एउटा एक्सप्लोरर हुन्छ नि। सो फर्स्ट वी निड टु फाइन्ड द्याट ग्रुप अफ पिपल के हैन, इफ यु क्यान लाइक केटर टु द्याट ग्रुप अफ पिपल, उनीहरूलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ एन्ड दे विल युज वर्ड अफ माउथ, अनि उनीहरूले आफ्नो अरू साथीहरूलाई जुन चाहिँ हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै अरूले कसरी गरेछ हुन्छ नि, अनि उसले आफ्नो प्रमोट गर्न थाल्यो भने चाहिँ दे विल स्टार्ट युजिङ ए प्रडक्ट। सो बेसिकली सुरुमा चाहिँ एज व्हेन आई प्रमोटिङ ए प्रडक्ट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो कि तिम्रो फर्स्ट टाइम युज गर्ने मान्छेहरू कस्तो कस्तो हो त, सो उनीलाई मात्रै फोकस गरेर सुरुमा हैन। इफ यु क्यान लाइक गेन देयर ट्रस्ट एन्ड दे विल इफ यु लाइक देयर प्रडक्ट, देन बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि अरूलाई वर्ड अफ माउथ थ्रु चाहिँ उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छ क्या। सो द्याट इज द हुन्छ नि बेसिक स्टेप्स अफ हाउ क्यान यु मेबी डु अ मार्केटिङ प्लानिङ, इफ आई क्यान से द्याट। ओके okay ल it all like research and like pricing, like research गरेर एउटा like prime location मिलाएर अथवा how you planning your marketing त्यो गरेर अनि त्यसपछि suitable pricing गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ अनि it would be good at all. It also depends क्या man, I think you भने यस्तो अलिकति हुन्छ नि there is no black and white कुरा क्या मार्केटिङमा फेरि। अब जुन हामी रिसर्च गरे भन्ने हो हैन, जस्तै अब सरी मैले एकदम एप्पलको धेरै म एक्जाम्पल युज गरिरहेको छु,
कति कति टाइममा people did not know कि they wanted a touch phone हैन टच फोन पहिलादेखि भए पो हुन्छ नि टच फोनमा कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यो आइडिया नै थिएन टु युज अ टच फोन अनि त्यही हुन्छ नि कम्प्लिटली ब्रट अ न्यू इनोभेसन इन द मार्केट हैन सो कुनै कुनै केसमा के हुन्छ भने देयर इज तर यस्तो गर्ने देयर आर फ्यु पिपल देयर इज ओन्ली वन एप्पल राइट देयर आर नो 10 एप्पल्स हैन सो कुनै कुनै केसमा चाहिँ द इनोभेसन विल जस्ट क्लिक क्या हुन्छ नि द्याट च्यालेन्ज टु टेक द्याट रिस्की हुन्छ नि आइ एम गोना मेक पिपल युज माई न्यू प्रडक्ट जस्तो इक्जाम्पल पहिला पहिला जब छ नि हेनरी फोर्ड गाडीजहरूको होइन उसलाई चाहिँ के भन्थ्यो सुरुमा चाहिँ सपोज उसले रिसर्च गर्न थालेको भए मान्छेले उसलाई के भन्थ्यो भने चाहिँ दे वुड आस्क फर फास्टर हर्सेस रे क्या जुन त्यो घोडाहरूको गाडी हुन्छ नि हजुर होइन सो लाइक तिमीलाई योभन्दा राम्रो सिस्टम के ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम के भयो त्यो राम्रो हो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ के भन्थ्यो अरे भने चाहिँ आई वान्ट मोर धेरै कुद्ने घोडा चाहिँ चाहिन्छ भन्थ्यो अरे क्या बिकज दे नेभर ह्याड द्याट हुन्छ नि द इमेजिनेसन अफ कि एउटा कार पनि हुन्छ है भनेर So they brought a completely new revolutionized kind of car in the market for the first time, and that is how it rolled. So there are very few companies who can like work like that. But for some of us, I'm a normal man, like saying we have to a bit work hard, and we need to research these things. Yeah. So like marketing, either it's someone starting new or the experienced rock star. So like any objective yeah, definitely doing a marketing. So definitely. What's the prime objective of marketing? Either you are someone starting new or experienced rock star. Prime objective of marketing, it depends upon your company, you're entrepreneur, you're a businessman, you're a manager, you're a company house, let's say, usko objective के होता है ना कि उसको objective से match हुनु पर्छ क्या marketing goals पनि. For example, अब मैले आफ्नै कुरा गर्छु हैन for now because अरु भन्दा पनि अलिकति रेट हुन्छ के भनेर जस्तै अब we started this company because we really want to help people जसले आफ्नो टाइम दिन सकिरहेको छैन for marketing हैन because I think मेरो एउटा एक्सपिरियन्स छ किनभने जब म काम गर्थे हुन्छ नि जुन एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा थिए पहिला पहिला म यति धेरै इन्भल्भ हुँदै कि अपरेसनमा हैन त्यो मार्केटिङमा टाइम दिन नभ्याउने हो कि यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो हुने कि त्यस्तो हुन्छ क्या so I know for the fact that there are so many people who are facing the same problem हैन सो मेरो वाइ त्यो मेरो अब्जेक्टिभ त्यो हैन सो आई थिंक मार्केटिङ पनि त्यही हुनुपर्छ जुन टु हेल्प पिपल हैन फर एक्जाम्पल कति अहिले रेस्टुरेन्टहरु बन्द भइरहेछ हैन बिकज हुन्छ नि अहिले यो छैन तर दे आर स्टिल हुन्छ नि दे आर कोलाबोरेटिङ विथ अदर पिपल हुन्छ नि अनि अनलाइन डेलिभरी गरिरहेछ बिकज कोर भनेको त दे वान्ट टु फीड पिपल हुन्छ नि दे वान्ट टु प्रोभाइड गुड फुड टु द पिपल हैन सो कोर प्रोडक्ट त्यो भयो मेन अब्जेक्टिभ त्यो भयो हो अब रेस्टुरेन्ट बन्द भयो अब के छ नेक्स्ट अप्सन अनलाइन डेलिभरी हैन सो त्यो अनलाइन डेलिभरी एउटा पिभोटिङ गरेर चाहिँ उनीहरुको मेन कोर प्रोडक्ट त दे आर स्टिल प्रोभाइडिङ द सेम अब्जेक्टिभ नि त राइट सो त्यो हिसाबमा हेर्ने भने चाहिँ आई थिंक तिम्रो वाइ डिड यु स्टार्ट अ कम्पनी फर द फर्स्ट प्लेस एन्ड तिम्रो मार्केटिङ गोल्सको अब्जेक्टिभ सेम नै हुनुपर्छ हैन अनि द्याट शुड अलाइन अनि त्यो अलाइनेसन चाहिँ त्यो चाहिँ शुड वर्क बी हुन्छ नि शुड कम आउट इन योर अपरेसन्स हुन्छ नि तिम्रो दिनदिनै काम कस्तो भइरहेछ तिम्रो स्टाफहरुले कसरी हेरिरहेछ हैन तिम्रो फ्रन्टमा जसले कस्टमरसँग डिल गर्छ उसले इज शी अर ही हुन्छ नि फलोइङ द्याट मार्केटिङ गोल अर नट हैन त्यो मार्केटिङ गोल उसलाई थाहा छ कि छैन सो त्यो अब्जेक्टिभ उसलाई थाहा छ कि छैन हैन सो जस्ट टु लाइक समराइज तिम्रो क्वेसनमा आई थिंक मार्केटिङको अब्जेक्टिभ शुड बी why they come start at the first place to help people to revenue पैसा कमाउने is obviously is a big part last my sales is important हो हैन तर money is not the result that's a result भनौं न process भनेको marketing हो के हैन so how to get that money as well how to help the people as well so I think it should be a mix of that and it's like last month personally okay like it depends on personal goals of marketing it should be okay so what's a perfect way to reach out to specific people just marketing गरेर मात्र अथवा marketing को like objective नै reach out पनि त हो नि people को लागि किनभने हजुरले कुनै कुराको मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने रिचिङ टु स्पेसिफिक पिपल अथवा तपाईको प्रोडक्ट कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा पुग्छ कुनै स्पेसिफिक मान्छेसँग पुग्छ भने द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट अनि त्यो कसरी त्यो लाइक हाउ द्याट गोज अथवा त्यो कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ लाइक हाउ इट ह्यापन्स जस्तो okay definitely I think tinamana is very important last time I people have to know about the product first हैन to buy the product एउटा एक जमानामा थियो कि जहाँ के भन्थ्यो भने चाहिँ प्रोडक्ट खतरा भयो भने आफै सेल हुन्थ्यो भन्थ्यो तर आई थिंक दैट फेज हैज गॉन
and you have to talk about a product. And तिमीले भन्ने क्वेसनमा आएर आई थिङ्क द्याट इज वेयर द डेटाको इम्पोर्टेन्स आउँछ क्या होइन जस्तै इक्जाम्पल आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स के भन्छु भने चाहिँ जस्तै तिम्रो कस्टमरहरू छ होइन इक्जाम्पल एउटा एकदम ब्रिफ कस्टमर छ छ अरे फर इक्जाम्पल मेरो होटलमा चाहिँ मान्छेहरू आउनु थाल्यो सुरुमा एटलिस्ट होइन अब त्यो मान्छेको मैले आई बिङ द डेटाज होइन उनीहरूको जिमेल अकाउन्ट होस् या उनीहरूको फोन नम्बर्सहरू हो वाट एभर होस् होइन सो इक्जाम्पल जस्तै फेसबुकमा I'll give an example, prime example. फेसबुकमा तिमीले के गर्न मिल्छ भने चाहिँ यु हेभ द्याट इमेल लिस्ट अफ इमेल्स होइन जुन जुन लाइक एक महिनासम्म तिम्रो गेस्ट को आयो होइन अब वाट यु क्यान डु इज यु क्यान बुस्ट यो एड होइन जुन तिमीले फेसबुकमा तिमी बुस्टिङ गर्छौ नि त्यो बुस्टिङ चाहिँ यु क्यान फ्रेन्ड्स अफ दोज पिपल अफ इमेल एड्रेस के बुझ्यौ मैले भनेको कुरा होइन सो मैले त्यो इमेल एड्रेसहरू एक्सेलमा एउटा त्यो छ एउटा फेसबुकमा बुस्ट गरेर एउटा अप्सन छ बुस्टिङ अप्सनमा त्यो मैले इमेल आइडी अपलोड गरेँ भने चाहिँ यु क्यान हेल्प प्रमोट द्याट प्रडक्ट होइन यु क्यान प्रमोट द्याट प्रडक्ट टु दोज पिपल फ्रेन्ड्स अफ दोज पिपल हु हेभ दोज इमेल एड्रेस फर इक्जाम्पल मेरो एउटा जिमेल अकाउन्ट छ म त्यो होटलको गेस्ट हो मैले त्यो जिमेल अकाउन्ट दिएँ मैले मेरो त्यही जिमेल अकाउन्ट थ्रु मैले मेरो फेसबुकमा मैले लिङ्क गरेर हुन्छु म फेसबुकमा हुन्छ लगइन गरेर हुन्छु राइट सो त्यो अब म के हुन्छ भने जस्तै तिमी मेरो साथी होइन अनि तिमी चाहिँ तिम्रो इमेल आइडी उसँग छैन सो हामीले जब फेसबुकमा जब बुस्ट गर्छौँ नि त्यहाँ के गर्नु मिल्छ भने चाहिँ यु क्यान बुस्ट दोज पोस्ट टु पिपल अफ दोज इमेल एड्रेस फ्रेन्ड्स क्या तिमी मेरो फेसबुकमा फ्रेन्ड्स हो सो तिमीलाई पनि त्यो बुस्टिङ हुन्छ क्या बुझेँ मैले भनेको कुरा है सो यो कुराले मैले के कुरा चाहिँ भन्नु खोजेको भने चाहिँ डेटा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यु हेभ टु कलेक्ट डेटा होइन तिम्रो कस्तो खाले डेटा हो होइन लाइक वाट काइन्ड अफ people are you targeting if तिम्रो एउटा पर्टिकुलर प्रडक्टको टार्गेट इज हुन्छ नि 30 वर्षको एउटा 30 वर्षको वुमन was working was an independent working woman who also looks at a family so त्यो खाली इन्ट्रेस्टको एउटा बायस पर्सना भन्छ के उसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केटिङ टर्ममा हैन सो उसको इन्ट्रेस्ट के हो त what kind of magazine series what kind of TV she watches what kind of हुन्छ नि show she watches what kind of restaurants she visits राइट सो त्यो एउटा बायस पर्सना चाहिँ तिमीले एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो कसरी गर्छौ भने चाहिँ सुरुमा तिम्रो जब तिम्रो प्रडक्ट बनाएर हुन्छौ यु निड टु लाइक टक विथ फ्यु पिपल्स सबैसँग धेरै पिपलहरू सो उनीहरूको इन्ट्रेस्टको बारेमा तिमीले बुझ्नु पर्यो सो तिम्रो इफ त्यो 10-20 जना पिपलहरूले चाहिँ होइन द्याट सिग्निफाइज यो बिगर टार्गेट अडियन्स त्यो सिमिलर क्यारेक्टर विशेषको अडियन्स भयो भने चाहिँ होइन इफ यु क्यान टक विथ देम गेट द डेटा त्यो अनुसार you can push it on Facebook, Instagram, all the digital marketing हो right कतिको केसमा चाहिँ which is like very important for now हैन सो त्यो डिजिटल एउटा डेटा भयो भने you can like promote तर सुरुमा you add दिन रेडियोमा दिन्थ्यो टिभीमा दिन्थ्यो हैन अब coming back to your question of how to reach those kind of people will definitely depend upon the kind of product तिम्रो कस्तो प्रडक्ट बेचिरहेको छौ भन्ने हिसाबमा हैन जस्तै तिम्रो अनलाइन डेलिभरी गर्नुहुन्छ भने obviously त्यो त अनलाइन नै हो हैन अब तिमीलाई टिभी बेच्नु मन छ भने पनि त्यो पनि थ्रु अनलाइनै छ अहिले राइट अब आई थिंक कमिङ ब्याक टु योर क्वेसन अफ यो खाली भनेको एकदमै विकट ठाउँ हुन्छ नि अलिकति जहाँ चाहिँ रिच गर्न गाह्रो छ त्यो विल डिपेन्ड अपन अ लट अफ थिङ्स अस्ति भर्खर मैले पढेको थिएँ के हिजो के अस्ति न्युज थियो दाङमा यही कोभिडले गर्दा चाहिँ सबसे अहिले उनीहरूले 2 महिनाको दौरानमा दे हेभ अर्न 30 लाख रे रेभेन्यू हैन इट डिपेन्ड्स अपन तिम्रो कुन खाली कन्टेक्स्टमा छ इट डिपेन्ड्स अपन तिम्रो कुन खाली कन्टेक्स्टमा छ भन्ने कुरा हो के सो मार्केटिङ इज अल अबाउट कन्टेक्स्ट एज वेल कन्टेन्ट मात्र इम्पोर्टेन्ट हैन कि कन्टेक्स्ट हैन कस्तो खाली ठाउँमा गर्न आँटेछ तिमीले अब त्यो खाली रिच गर्नलाई चाहिँ you have to grind and there's no other alternative way you have to walk and you have to like go and talk with people like चाहिँदैन जुन हामी डोर टु डोर सेल्स गर्छ नि हामीले हैन जुन आई थिंक स्टिल गर्छ मान्छेहरुले हैन सेल्स एप्लिकेबल जुन बाटोबाट गएर घरमा गएर
सो त्यो कुरालाई त डिजिटलाइजेसन त नेसेसरी छैन नि त, किन भन्दा जुन लेभलमा पनि हेलो ओके हेलो ओके अड्क्यो यार सरी सो ओके एम आई क्या अडिबल ठिक छ ओके सो डिजिटल मार्केटकै कुरा गर्दाखेरि लाइक डिजिटल मार्केट त ग्रो भइरहेछ नि त डे बाई डे, अनि त्यसले चाहिँ मार्केटिङमा धेरै इम्प्याक्ट पारेको छ क्या, पोजिटिभली धेरै नेगेटिभली पनि पारेको छ. सो हाउ डु यु सी डिजिटल मार्केटिङ कसरी लिनुहुन्छ कि हजुरले मार्केटिङ टुल, डिजिटल मार्केटिङ त मार्केटिङ टुल नै हो नि माइन्ड त. टुलले हो सो हाउ यु डेफिनेटली सी द्याट डिजिटल मार्केटिङ? यस्तो अब आई थिङ्क यु कान्ट अब आएर डिजिटल मार्केटिङ अझै कामै छैन भनेर अब जुन हामी भन्छौँ नि अझै स्टिल द्यायर सो मच इन्टरनेट एक्सेस छैन. आई थिङ्क अब इफ यु सी द डेटाज होइन तिम्रो गाउँ गाउँमा कति 90% 95% मोबाइलको छ गाउँ गाउँमा चाहिँ नेपालभरि 90% कभर गरिसक्यो भनिसक्यो मोबाइलको क्या. सो डिजिटल मार्केटिङ इन द सेन्स कि एसएमएस मार्केटिङ पनि डिजिटल मार्केटिङ एक हिसाबमा एउटा टच गर्न मिल्छ होइन. So you can't run away from that because that will be very naive of you, and एकदमै आफू अट्टेरी भए जस्तै हुन्छ क्या अब डिजिटल मार्केटिङ काम छैन भनेर. त्यसलाई कसरी आफूले युटिलाइज गर्ने कुरा नै हो. इफ यु लाइक प्रपरली युटिलाइज द्याट त्यो त अलवेज बुन नै हुन्छ, जुन तिमीलाई एउटा फाइदाको कुरा नै हुन्छ. यु सिम्पली कान्ट से कि म एउटा युज गर्दिनँ होइन, यो अझै नेपालमा बाँकी छ भनेर त्यो खालि एडभर्ट बस्यो भने यु आर नट ग्रोइङ. हुन्छ नि जुन मार्केटिङ इज कन्स्टेन्ट एभोल्युसन रेभोल्युसन हुने कुराहरू हो होइन. इफ यु नट adapting to it, and that is your mistake. There is no denying negative positive भन्ने कुरै छैन त्यहाँ. You have to adapt to it. Simply put that. Yeah. तर देयर आर लट्स अफ लाइक डिमेरिट्स पनि कुनै कुनै पार्टमा, किन भन्दा लाइक हाउ इसी कि किन भन्दा अहिले ग्रोइङ स्टेज हो, अहिले लाइक डेभलपिङ स्टेज हो. लाइक डिजिटल मार्केटिङ लाइक पहिला अहिले इट्स फार बेटर, तर पहिला लाइक वेन वी सी लाइक इ कमर्स साइटहरू हेर्दा प्रोडक्ट्सहरू हेर्दा लाइक वाट वी सी एन्ड वाट वी गेट आर टोटली डिफ्रेन्ट के. त्यसले पनि धेरै नराम्रो इम्प्याक्ट पार्छ नि त, लाइक फर द पिपल, फर लाइक फर द पिपल हु आर गेटिङ इट. अनि त्यो एभाइलेबिलिटी बनाउनको लागि अथवा त्यो एभाइलेबल कन्सिक्वेन्सेस अथवा धेरै फर्मुलेसन अफ प्लान आर नेसेसरी जस्तो लाग्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा. त्यस्तो हो त्यसलाई डिजिटल मार्केटिङलाई यु क्यान ब्लेम डिजिटल मार्केटिङ फर द्याट. अनि यु गट टु ब्लेम दोज पिपल हुज रनिङ दोज फल्स इकमर्स हुन्छ नि इकमर्स अनलाइन पोर्टल्सहरू. पहिला एक टाइममा त एकदमै बुमै थियो नि अनलाइन. बुम त के भन्ने एभ्रीबडी ओपन सोर्स हुन्छ नि, जसले जो पनि अब एन्टरप्रेन्योर बन्ने भनेर जो पनि भन्थ्यो उसले चाहिँ अनलाइन मार्केट अनलाइन त्यो म पसल खुलाएको जस्तै के एक टाइममा त हुन्छ जो पनि जे गर्ने अब सामान एक ठाउँबाट के अरे क्रेडिटमा लियो, त्यहाँ पैसा उसलाई अनलाइन बेच्यो होइन, अनलाइनमा फेसबुकमा हाल्यो बेच्यो अनि पैसा 10 रुपियाँ लियो 8 रुपियाँ उसलाई दियो 0 रुपियाँ फाइदा. त्यो एकदम ट्रेडिङ काइन्ड अफ बिजनेस भएको थियो एक टाइममा. यु क्यान ब्लेम डिजिटल मार्केटिङ फर द्याट होइन हो. अब होइन अब त्यो एउटा डिजिटल मार्केटिङलाई ब्लेम गर्नु भएन, लाइक इट्स द पिपल हु आर लाइक मेकिङ इट रङ अथवा मेकिङ इट एक्ज्याक्टली. सो जसले त गरेर चाहिँ यस्तो छ ब्रो. आई थिङ्क जुनै पनि एउटा इन्डस्ट्री सुरु हुन अगाडि यस्तो प्रब्लम त आउँछ जुन पनि होइन. फर्स्ट टाइम जसले अब गाडीहरू ल्याउन थालेको थियो, ट्रेडिङ गर्न थालेको थियो, लाइक दे वर पिपल जसले ट्याक्सेस छल्दैन स्टिल ट्याक्सेस छल्छ भन्ने कुरा छ होइन. सो दे विल बी पिपल क्या जहाँ पनि यस्तो मान्छे हुन्छै हुन्छ होइन. द्याट इज द पार्ट अफ द ह्युमन नेचर होइन. 10 ठाउँमा 500 यस्तो मान्छेहरू आउँछ जसले चाहिँ त्यो एउटा फेक गरेर होस् या हुन्छ मान्छेलाई फोटोमा खतरा देखाइदिने, डेलिभर गर्दाखेरि अर्कै देखाइदिने जुत्ता होइन. सो त्यो त एडुकेट हुन चाहिँ त्यही भने त्यो उसको मात्रै इस्यु होइन कि हाम्रो एज अ अडियन्स पनि हामी एज कस्टमर पनि त्यो एडुकेट हुन बाँकी छ. लाइक कस्तो खालि साइटलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक भरोसा गर्ने होइन. कस्तो साइट यस्तो खालि साइट भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो मान्ने. हेर्दै अलिकति हुन्छ नि अलिकति ढुसी खालि हुन्छ, अलिकति हेर्दै अलिकति शङ्कास्मक खालि हुन्छ नि भयो भने त्यसलाई अर्डर नगर्ने. सो हामी पनि एडुकेट हुन बाँकी छ. सो एभोल्युसन भनेको अनलेस त्यो वान साइड मात्रै होइन कि इ कमर्स मात्रै प्लेटफर्म मात्रै होइन कि हामी एज अ कस्टमर पनि वी अल्सो निड टु बी एडुकेटेड हुन्छ कस्तो खालि के हो भन्ने हिसाबमा. डेफिनेटली. सो लाइक मार्केटिङकै कुरा गर्दा हाउ क्यान वी बिल्ड अ ब्रान्ड फर मार्केटिङ? लाइक ब्रान्ड बिल्डअप गरेपछि त लाइक मार्केटिङ
अझै स्मुथ हुन्छ जस्तो लाग्छ यतिकै कन्टेक्स्टमा. सो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज बिल्डिङ अ ब्रान्ड फर मार्केटिङ? It is very important यार हैन. Brand is the image. तिम्रो हैन भने जस्तै भने मैले हैन, whenever you think of a product हैन, तिम्रो राम्रो पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ त्यो प्रोडक्टमा, त्यही भनेको ब्रान्ड हो हैन. सो एउटा ब्रान्ड इज सो इम्पोर्टेन्ट, स्पेशली अब हाम्रो कन्ट्रीमा त्यो अहिले लागु भएको छैन. किनभने चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति स्टिल पिपल आर नट फोकसिङ अन ब्रान्ड बिल्डिङ. किनभने बाहिर जस्तो कम्पनी के भन्छ भने ब्रान्डको एउटा खतरा ब्रान्डले गर्दा उसको त्यो हुन्छ नि कम्पनीको भ्यालु बढ्छ क्या हैन. लाइक यु टक अबाउट टेस्ला एन्ड यु टक अबाउट टोयोटा हुन्छ नि, बाहिरको कम्पनीहरू सबै त्यो आइपिओसहरू जुन अहिले सेयर्सहरू त्यहाँ तिम्रो अब हल्का त्यो ब्रान्डमा अलिकति एफेक्ट हुने बित्तिकै मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर्सको उनीहरूले भ्यालुएसन गर्छ मार्केटमा हैन. यहाँ चाहिँ अलिक खासै त्यो छैन, बिकज त्यो खालि भएको छैन नि त अहिले. सो यसैले त्यो एउटा डाइरेक्टली फाइनेन्सियली अफेक्ट नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेले खासै ब्रान्डमा अलिकति असर के अरे फोकस दिइरहेको छैन. तर इभेन्चुअली इफ यु वान्ट टु बिल्ड अ ब्रान्ड, त्यो तिम्रो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट भनेको नै ब्रान्ड नै हुन्छ हैन. अनि कम ब्याक टु यर क्वेसन अफ हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. किनभने तिम्रो डिफ्रेन्सिएट गर्ने के हो त हैन. तिम्रो एउटा ल्यापटप छ, उसको एउटा ल्यापटप छ, लाइक वाइ वुड बाई ए ल्यापटप रादर देन बी ल्यापटप. त्यो सिग्निफाइ द डिफरेन्स भनेको नै इज अ ब्रान्ड हैन. त्यो ब्रान्डमा कति ट्रस्ट छ. मेबी 5,000 महँगो भए पनि मान्छेले त्यो ल्यापटप बिकज अफ द ब्रान्ड, बिकज दे ट्रस्ट कि पछि आएर हुन्छ एउटा ट्रस्ट कुरा आउँछ नि त. पछि आएर मेरो ल्यापटप के भइदिइहाल्यो भने आई हेभ अ प्रपर यु नो असुरेन्स हुन्छ कि हुन्छ नि, टर्म्स अफ एउटा गुड कस्टमर सर्भिस हुन्छ कि हैन. सो ब्रान्ड इज अ मिक्स अफ एभ्रिथिङ. कस्टमर सर्भिसदेखि लिएर हाउ यु बिल्डिङ अ ब्रान्ड हुन्छ नि, वाट काइन्ड अफ प्लेसेस यु आर सेलिङ द्याट हैन. फर इक्जाम्पल एकदमै अब हाम्रो ब्युटी अफ मार्केटिङ के छ भने चाहिँ वी आर जजमेन्टल पिपल हैन. जति हामीले आफूलाई हुन्छ नि अरूलाई शुड नट खाली कुरा हुन्छ नि, पिपल शुड नट जज इच अदर भन्ने कुरा जति कुरा भने वी आर अ जजमेन्टल पिपल, वी विल जज हैन. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ मार्केटर चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि वी नो फर द फ्याक्ट कि कस्टमरले जज. सो उसको जजमेन्ट अनुसार चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल आई वान्ट टु सेल अ पर्टिकुलर प्रडक्ट, तर सप इन अ भेरी फोर ठाउँ हैन, एकदमै फोर ठाउँमा मैले खोलेको सप. अनि त्यो एउटा ब्रान्डको पिपलले जज कि यस्तो ठाउँमा खोला छ राम्रो होला कि नहोला हैन, हेर्दै फोर छ कि जानेर छिनेर खानेर भन्ने हुन्छ नि, द्याट इज जजमेन्ट हो नि त हैन. सो ब्रान्ड बिल्डिङ भनेको त्यो बिल्डिङ मात्रै बनाएर भएन. त्यो बिल्डिङको वरिपरि कस्तो छ, त्यो बिल्डिङको इको सिस्टम कस्तो छ त हैन, द काइन्ड अफ प्लेस, द काइन्ड अफ पिपल द्याट आर एन्टरिङ हैन. सो आई थिङ्क ब्रान्ड इज द्याट इम्पोर्टेन्ट. So I think man, like the valuation of company कुनै ब्रान्डले गर्दा बढ्ने हो. र why should people buy your product to define गर्ने नै एउटा ब्रान्डले हो. Okay. So if a company made its own brand, do you think that company needs furthermore marketing? Definitely man. अब जस्तो कोको एक्जाम्पल दिन्छु म हैन. त्यत्रो वर्ष भइसक्यो नि त. त्यत्रो वर्ष भइसक्यो कोक आएको. एभ्रीबडी नोज what coke is. And everybody knows coke भनेको, but they're still doing it every year. हैन. Every year they are like rebuilding and टाइममा इनोभेट गरेर हुन्छ हैन. सो बिकज हाम्रो टेन्डेन्सी अब हुन्छ नि, अब जुन तिम्रो जेनेरेसनहरु हाम्रो एउटा अटेन्सन स्प्यान एकदम कम छ के हैन. आजको कुरा भोलि बिर्सिने कहिले हैन. So it's very important for a company to constantly आफूलाई पुश गरिराख्ने, आफूलाई इनोभेट गरिराख्ने. Constantly you should let know people that we are still in the market. ल मैले खतरा एउटा ट्रस्ट बनाइसकेँ, 20 वर्ष भइसक्यो. अब त मान्छे आफै आउँछ नि किन मलाई. Most of the old companies are facing problem के. There are so many competitions, there are so many SMEs and startups हुन्छ नि जहाँ चाहिँ are giving they run for the money for such. Really important to constantly innovate yourself and कसरी मार्केटिङ गर्ने. त्यो भन्दैमा एकदम ह्युज बजेट खर्च होइन. And there are various ways of doing it. Content marketing, inbound marketing भन्छौँ हामी जसलाई चाहिँ हैन. यो कन्स्टेन्टली एउटा हुन्छ नि, कन्स्टेन्टली एउटा टचमा रहनु. CRM जुन चाहिँ कस्टमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट, तिमी टाइममा टचमा भएर छ कि छैन आफ्नो कस्टमरसँग हैन. कस्टमरले तिम्रो 2 वर्ष अगाडि किनेको सामान इफ यु लाइक कल देम स्टिल नाउ कि सामान कस्तो लाग्यो सर म्याम हुन्छ नि, इज स्टिल वर्किङ. त्यो सानो ट्विकले धेरै फरक पार्छ क्या टु कस्टमर.
तिमीले अझै ट्रस्ट एउटा बिल्ड गरेर राख्छ क्या इट्स लाइक बिङ फ्रेन्ड्स क्या फर इक्जाम्पल यु आर फ्रेन्ड्स विथ द गर्ल विथ द बोय वाट एभर इट इज होइन 5 वर्ष अगाडि साथी बिचमा अब 2 वर्ष अगाडि तिमी हुन्छ नि अब ऊ आफ्नो ठाउँमा लाग्यो ऊ आफ्नो ठाउँमा लाग्यो होइन दिमागमा छ कि साथी छैजना भनेर बस्यो भने त भएन नि त टाइममा कस्तो छ या तँलाई भन्ने हिसाबमा होइन सो ब्रान्ड बिल्डिङ भनेको त्यही नै हो क्या सानो सानो कुराले इज इम्पोर्टेन्ट क्या टाइममा फोन गर्ने टाइममा इमेल गर्ने हो कि हुन्छ नि टाइममा एउटा गिफ्ट प्याकेज पठाउने हो कि होइन वाट एभर इट इज म्यान हुन्छ नि सो यो सानो कुराले चाहिँ त्यो भनेको नि कन्सटेन्ट ब्रान्ड बिल्डिङ हो क्या सानो कुराले डिटरमाइन्स क्या ब्रान्ड बिल्डिङ चाहिँ ओके सो लाइक हरेक मान्छेको लाइफमा द अप्स एन्ड डाउन्स अनि हजुरको लाइफमा पनि इट वुड बी अब लाइक मार्केटिङकै कुरा अथवा लाइक पढाइकै कुरा लाइक इट मे समटाइम्स लाइक तपाईँ डाउन भएको ठाउँ पनि त हुनसक्छ नि त सो एट द्याट टाइम लाइक तपाईँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ एट यो हार्ड टाइम्स अर एट द टाइम यो मार्केटिङ इज नट गोइङ वेल लाइक यो प्रोडक्ट आर नट गोइङ द्याट वे यु आर थिङ्क त्यो टाइममा चाहिँ how do you handle or how do you tackle? I think to time अहिले हो सबैलाई the time होइन it's एकदमै difficult time to be at अहिले सुरुमा मैले भने जस्तै the company I was working for the hotel that I was looking for I had to shut down होइन न इन्भेस्टर गल्ती हो न मेरो गल्ती हो न कसैको गल्ती हो होइन अब यो आइडियो के गर्ने अब होइन प्रपर सेल्स भएन सेल्स भएको स्टाफलाई पे गर्न सक्छ आएर सस्टेन हुनु अब डाउन इन अ सेन्स कि अहिले स्टिल छैन नि त देयर इज स्टिल नो डेडलाइन अहिले होइन यो कहिले खतम हुन्छ भनेर होइन यो भ्याक्सिन आउनु कहिले सो अहिलेको लागि त्यो डाउन मोमेन्ट भनेको नि कहिले काहीँ फिल हुन्छ कि लाइक गऱ्यो अब कहिले हुन्छ नि कहिले हुने हो कहिले त्यो हुने हो आफूलाई एउटा कन्सटेन्ट मोटिभेसन गर्न चाहिँ अहिले इज भेरी डिफिकल्ट टाइम आफूलाई नै सबैलाई नै हो आई थिङ्क यो मेरो मात्रै कुरा होइन सबैलाई एउटा कन्सटेन्ट मोटिभेसन मेन्टेन गराउनु त्यो एनर्जी मेन्टेन गर्नु इज अ भेरी डिफिकल्ट टाइम स्पेसली इन टाइम्स लाइक दिस तर आई थिङ्क वी शुड नो फर द फ्याक्ट कि दिस विल समडे गो अवे होइन यु नो इट के सो त्यो अनुसार हुन्छ नि एटलिस्ट त्यो बेलासम्म चाहिँ आफ्नो स्किल डेभलप गर्ने हो कि होइन सो म आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्छु अथवा कसरी मेन्टेन गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यु निड टु टक विथ पिपल अराउन्ड यु and that will motivate you किनभने I think these are times that we need each other more than any other time especially you know in times like this so on the marketing को कुरा गरे तिमीले हैन and at the same time I think this is the very best time to you know go back to basics I think अहिले आएर marketing भनेको नै at times like this is to go back to basics जुन अहिले मैले सुन्न भने नि trust build कसरी गर्ने हैन त्यो like constant touch with the customers जुन हाम्रो फर्स्ट क्लाइन्ट थियो नि हुन्छ नि त्यो प्रोडक्टको फर्स्ट क्लाइन्ट जुन सुरुमा मैले भन्थे नि त्यो अर्ली इनोभेटर्स र जसले त्यो फर्स्ट टाइम त्यो प्रोडक्ट किन्छ who will take the risk to buy a new product in the market so त्यो फर्स्ट टाइम बायर्सहरुलाई लाइक हुन्छ नि आर यु लाइक स्टेइङ कनेक्टेड विथ दोज पिपल किनभने अरू जुन अरू लार्जर पिपल छ जो चाहिँ हुन्छ नि आज एउटा प्रोडक्ट आयो अनि भोलि आयो भने त्यो क्विकली जम्प गर्ने खाली हुन्छ नि त्यो कस्टमर्स राइट सो त्यो भन्दा पनि जुन तिम्रो फर्स्ट कस्टमर सेट अफ कस्टमर्सहरु छ जुन तिम्रो फर्स्ट टाइम बायर्सहरु छ आर स्टेइङ विथ दोज पिपल किनभने इफ यु लाइक क्यान बी एबल टु हुन्छ नि स्टे इन टच विथ दोज पिपल they will eventually influence other people to buy a product and that is the human behavior नै हो हैन so अहिलेको लागि I think marketing gone wrong or right भन्दा पनि I think it's time to go back to basics and at the same time marketing भनेको नै is A/B testing हो के यो चल्ने भने अर्को चल्ने हो हैन because there is no rule कि there is no definition of marketing in that way as a can चल्ने भने okay I need to quickly get over it and so next step के हो त हैन it is especially important for SMEs हैन सानो कम्पनीहरुलाई किनभने we have the flexibility to jump के big ठुल्ठुलो कम्पनीज लाई हुन्छ नि त्यो धेरै पैसा खर्च गर्छ एउटा कुरा रङ भयो भने अनि दे लाइक ओ नो हुन्छ नि लाइक वी आर फक्ने सम्म हुन्छ अनि त्यो नेक्स्ट स्टेप लिन गाह्रो हुन्छ हामी जस्तो स्टुडेन्ट्सहरु लर्निङहरु एसएमईसहरु सानो कम्पनीहरु स्टार्टअप्सहरुलाई चाहिँ we have the flexibility of constant to motivate as you बिग्रे भने भोलि I can come with new idea you quickly learn गर्न अटाक गर्न टाइम नै to be very honest so I think आफुलाई कसरी मोटिभेट गर्छु भने चाहिँ
I don't have much to lose को एटिट्युड हिसाबमा राखेर क्या यसको वर्स्ट कुरा के हो त हैन आज मेरो चलेन आई विश वान डे बट त्यो लर्निङले गर्दा चाहिँ आइम गोना डु बेटर टुमोरो हैन सो आई थिंक हामीलाई चाहिँ आई थिंक मेरो लागि कन्स्टेन्ट मोटिभेसन भनेको भने नि वर्स्ट हैज अझै भएको छैन इट कुड हैव गन वर्स्ट मेबी so त्यो हिसाबमा चाहिँ I try to motivate myself and in the energy. Okay. So like the pandemics at the downtime, like going through the basics and like trust building ko कामहरुदेखि लिएर अरु कुरा गर्दा it would definitely help. अनि त्यो टाइममा like formulation of plan को बारेमा कतिको इम्पोर्टेन्स हुन्छ लाइक proper formulation of plan कि आफू like you need to quit or you need to try new idea नयाँ कुरा गर्न ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि लाइक sorry sorry man question अर्कै पुरै अर्कै यार okay so when you basics like at the down time or the हजुरलाई it's not okay भन्ने टाइममा चाहिँ when you go to the basics so how important is formulation of plan at that crucial stage के it's the plan which is taking you कि एकदम माथि अथवा त्यो प्रब्लमलाई ओभरटेक गर्ने कि you need to find out new things and you need to explore new idea remaining that like त्यो छोडेर नयाँ चिज गर्नु पर्यो नि त so त्यो टाइममा the formulation of plan is very very important अनि like how do you take it कसरी लिनुहुन्छ हजुरले त्यो कुरालाई planning is always important हैन you can't like hope is the worst plan हैन you can like basically खतरा हुन्छ होला भनेर होपमा बसेर चाहिँ I think quality is rare one out of 100 होला for that you luckiest lucky हैन जुन सक्दैन हुँदैन so planning is very important but at the same time what I also need to like focus on is planning in a sense कि there should be flexible planning हैन गोडा जस्तो हुनु भएन especially at times like this जहाँ चाहिँ आजको भोलि नै के हुन्छ भने थाहा नै पहिला एउटा कन्स्टेन्ट स्पेशली हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा क्या डेभलपिङ नेसनमा चाहिँ छैन त्यो छैन हाम्रो लागि हुन्छ कहिले यो पोलिसी भन्छ कहिले त्यो पोलिसी चेन्ज भयो भन्छ हैन सो हामी in developing nation like ours we have to be a plan for auto plan as well हैन त्यो I think that is a necessary last time like personally and यो भन्नु चाहिँ अर्को पनि हुन्छ at least A र B अप्सन चाहिँ हुनुपर्छ अनि कुनै मान्छे भन्छ कि देश बी only A अप्सन हैन A अप्सन मात्र राख्यो भने एकदम तिमी जी जाने काम गर्छौ त्यो पनि कसैलाई it might work but for bigger group of people that might not work भने के प्रश्न मलाई लाग्ने चाहिँ so there should be a plan obviously a proper planning हुनुपर्छ तिम्रो end goal के हो त त्यो end goal अचिभ गर्न so these are the steps that I'm going to take मेरो फेसबुकमा म यो गर्छु मेरो पोजिसन यस्तो हुन्छ so त्यो पोजिसन गर्नलाई चाहिँ म यस्तो खाली कन्टेन्ट राख्छु त्यो कन्टेन्ट गर्नलाई चाहिँ म यस्तो खाली राइटरहरु लेख्छु whatever it is right it should be a constant एउटा चेकिङ हुन्छ नि मेरो 1 वीक को टार्गेट यो थियो भने ल 1 वीक टार्गेट मेरोमा चाहिँ मैले त्यो गेम गर्नलाई मैले के गरे र त्यहाँ त्यो गेम नगर्नलाई मैले के मिस्टेक भयो त so there should be a constant adaptation plan your planning to एउटा फिक्स प्लानिङ भइहाल्यो एउटा भिजन एउटा भइहाल्यो हैन तर द चेन्जिङ मा चाहिँ there should be constant हेर्नुपर्छ भन्छ भने you need to check up on those planning and actions so planning is very important in a sense तर flexible planning is important yeah definitely that's really important I mean so for you like दुईटा कुरामा कम्पेयर गर्दा what you would go है taking risks what is working for you so you do take a risk or like go for what is working for I think there should be a mix of both यार हैन एकदम सेफ एन्सर साउन्ड गर्छ हैन but I think risk taking should be there because that will give you motivation constant motivation दिन्छ learning को लागि दिन्छ what working should you should never leave that okay बरु त्यो एउटा what is like लिएर हैन kind of risk that you can take भने झन् खतरा रिस्क तिमीले लिन सक्छौ okay for example म एकदम खतरा I'm a very खतरा musician हुन्छ नि म एकदम राम्रो musician छु भने that is the thing that will work for me अब त्यो एउटा कन्सेप्टलाई त्यो एउटा म्युजिशियनको कन्सेप्टलाई चाहिँ I'm gonna implement on different product ideas हैन different ways risks so that should be a mixture of both okay right you can't just like leave it anything like my work is done there
and then jump on the next one every time. I know. So तिम्रो core skill के हो, like what is working for you, तिम्रो value system के हो, the working system like किनभने त्यो अल्टिमेटली तिमी जे छौ because of that हो नि त हैन, त्यो पर्टिकुलर स्किलले गर्दा हो, त्यो नलेजले गर्दा हो, त्यो स्किललाई अझ नरिश गर्नलाई, अझ मलाई फ्लरिश गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क आई निड टेक मोर रिस्क भनेको भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट सुड बी मिक्स अफ बोथ हैन. आई थिङ्क सो द्याट सुड बी द वे इट इज लास्ट नाइट पर्सनली. Yeah, definitely. Okay, like about half एक घन्टा भन्दा बढी भइसक्यो, so let's interact with people, let's hear from them पनि. It will be more effective just live. So if anybody have queries, you can just write it down in chat or unmute yourself and ask questions, and then we'll go to the calling situation kukuraharu and all at the after that. Any question, man? Like, I might not be able to give answer, but I think any question is important. त्यो क्लासमा हात उठाउने बानी चाहिँ कम नगरौँ होला, त्यही क्वेसनले डिफाइन हुन्छ. Okay, if you have any questions or queries related to marketing and stocks, you can simply unmute yourself and speak, or you can write on the chat box. दाइ सुन्नु न, त्यो जुन दराजले गरिरहेछ नि यो अनलाइन डेलिभरीहरू, उनीहरूले के यो क्वालिटी चेक चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या. हुन्छ नि, हामीले मोबाइल फोनहरू कम्प्युटरहरू किन्दाखेरि त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त यो कम्पनीको हो, यस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ. तर कपडाहरू अनि अरू कुराहरू किन्दाखेरि के हामीलाई ट्रस्ट इस्यु हुन्छ नि त, क्वालिटी कस्तो हुने हो, के हुने हो, त्यो कुरामा भनिदिनु न अलिकति. त्यो यस्तो छ यार, like I'm not trying to defend the Raza, you know, I have no association with the Raza at all. तर के हुँदो रहेछ भने चाहिँ जस्तै उनीहरूको सामान होइन त्यो हैन. सो के हुन्छ भने चाहिँ तिमीले अनलाइनमा तिमीले हुन्छ नि, तिमीले अर्डर गर्यो, दराजको मान्छे जान्छ, दराजको मान्छे विल गो टु द्याट पसल, हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ तिमीले त्यो जुन तिम्रो त्यो पर्टिकुलर एउटा पसलबाट तिमीले अर्डर लियो नि, अथवा त्यो अनलाइनको एउटा त्यो पर्टिकुलर सेकेन्डबाट त्यो पसलको मान्छेले कहिले अलिकति त्यो गरिदिन्छ क्या. उनीहरूले अलिकति हुन्छ नि खेलिदिन्छ क्या होइन. and that is where it goes wrong. हैन, जुन पनि तिम्रो चाहिँ अनलाइन हुन्छ, एमाजोन पनि केसहरू हुन्छ नि, फ्लिपकार्ट लाइक व्हाटएभर हुन्छ नि, अनलाइन बिग केसको 100 जनामा 10-20 जनाको यस्तो केस भइरहेको हुन्छ क्या. हो, तिमीले भने जस्तै दराज ह्याज बिकज लास्टमा आएर दराजको ब्रान्ड खतम हुने हो. जस्तै तिमीले भने मलाई भर्खरै हैन, एउटा मिस्टेक हो, दराजले गर्नुपर्ने हो. तिमीले क्वेसन गर्दाखेरि मलाई यु डिडन्ट आस्क कि त्यो पसलले हुन्छ नि, जसले त्यो के अरे सामान दियो, जुन मोबाइल दियो, उसले हेर्नु पर्ने थियो कि भनेर भएन. सो नाम खराब भयो दराजको हैन. अब आई थिङ्क दराज इज ट्राइङ हैन. अब हामी एट द्याट स्टेज अफ यो अनलाइन और ई-कमर्स बिजनेस कि जहाँ एकदम भर्खर सुरु भएको छ क्या. लाइक किन कुरा हो हैन, भर्खर धेरै भएको छैन. फर गुड कम्पनी फर अनलाइन बिजनेस टु फ्लरिश इन नेपाल, आई थिङ्क इट्स स्टिल अझ 2 जस्तो बिग कम्पनी यस्तो खाली हुन्छ नि, क्वालिटीको चेकको क्वेसन आउँछ हैन. देयर आर सो मेनी केसेस वेयर तिम्रो हुन्छ नि त्यो ब्याट्रीहरू मोबाइलहरू बर्न भएर घरै जलाछ. देयर आर सो मेनी न्यूज एमाजोन युएस मा हैन. सो आई थिङ्क वी आर स्टिल लङ वे टु गो. त्यसले भने जस्तै आई थिङ्क दराज ह्याज टु त्यो एउटा एकदमै स्ट्रिक्टली नै त्यो एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्नु छ भने हैन. इफ इट वान्ट्स प्राइमरी a premium source of online delivery, they have to check every delivery आफ्नो ठाउँमा छ. तर I think yeah, things are we have to like give them a chance. I think yeah, like because हुन्छ नि हामी because audience पनि एडुकेटेड भएको छैन एक्जाम अहिले भने जस्तै मैले हैन. So maybe we have to give them a chance. अब हाम्रो एउटा बिगर पिक्चर हेर्नु पर्ने पास छ क्या. यस्तो भन्छ क्या, like a generation has to sacrifice भन्छ क्या, हुन्छ नि, to have a better country भन्छ नि. So I guess a generation of a customer has to sacrifice
एउटा राम्रो कस्टमर सर्भिसको लागि इन फ्युचर. सो आई थिङ्क वी आर इन द्याट फेज अहिले. हजुर कस्तो भन्दाखेरि यो फ्लिपकार्ट र उहरूले एमाजोनहरूले त एस्योर गरेर यो एमाजोनले चेक गरेर टिक मार्क लगाएको हुन्छ तिनीहरूले चेक गरेको प्रोडक्टहरू चेक नगरेको प्रोडक्टहरू टिक मार्क लगाएको हुन्न त्यो तरिकाले अडियन्सले पनि त त्यो हेरेर यिनीहरूले चेक गरेको सामान भएपछि भरोसाका साथ लिन सक्यो त्यो गर्न सक्छ नि त दराजले. हजुर अनि अर्को क्वेसन भन्दाखेरि दाइ होइन जस्तो हामीले बिजनेस गऱ्यौँ भने होइन जस्तै सानो केही सामानहरूको बिजनेस गरेर त्यसको लागि चाहिँ मार्केट अगाडि बढ्न सकिन्छ. सानो जस्तै भनौँ न ल कस्मेटिक सामान नै भयो होइन अनि कस्मेटिक सामानहरू हामीले होइन अब त्यो एउटा लोकालिटीमा होइन जस्तै इन्स्टाग्रामबाटै भयो नि फेसबुकबाटै भए पनि होइन त्यसको प्रोडक्टहरू राखेर होम डेलिभरीहरू गर्न मिल्यो अनि त्यस्तो कुराहरू छ नि त. त्यसमा चाहिँ अरू के गर्न सकिन्छ मार्केटिङ रिलेटेड कामहरू हुन्छ नि त यसलाई ग्रो गराउन. धेरै ठुलो ग्रो हुनु पनि परेन होइन जस्तै हामीले ठुलो बिजनेस गराउनु छैन तर त्यो बिजनेसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ वेले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ. त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब तिमीले भनेको एकदमै त्यो अब एकदम मार्जिन बेस्ड काम भयो होइन. एउटा ठाउँबाट लियो होइन हल्का मार्जिन राखेर अर्थमा बेच्यो होइन त. आफ्नै जस्तै कस्मेटिकको दोकान आफ्नै छ होइन अनि आफैले नै त्यसलाई बेच्ने अनलाइन पनि बेच्ने त्यहाँ पनि बेच्ने त्यसलाई प्रोडक्टिभ वेले चाहिँ बेच्ने. सो तिम्रो चाहिँ ब्रान्ड आफ्नो होइन तर तिम्रो एउटा पसल छ. हजुर हो हजुर पसल छ. सो त्यो पसल थ्रु चाहिँ यु वान्ट टु सेल. हजुर थ्रु अनलाइन एज वेल होइन त समाज गर्ने हो भने होइन. सो तिमीले भने जस्तै यस्तो छ अहिलेको टु बी भेरी अनेस्ट म्यान तिमीले जस्तै फर इक्जाम्पल तिम्रो एउटा पसल छ पसलबाट एउटा ब्रेक एन्ड मोटर भयो होइन जुन चाहिँ मान्छे आफै आउँछ फिल गर्छ किन्छ जान्छ होइन त्यो तिम्रो बिजनेस भ्यालु. अब वाट यु वान्ट टु डु इज तिम्रो एउटा सेकेन्डरी वे अफ रेभेन्यू स्ट्रिम तिमीलाई जेनेरेट गर्न मन छ होइन. त्यो भनेको डिजिटल मार्केटिङ लाइक डिजिटल प्लेटफर्म थ्रु होइन त. अब उहाँ जुन तिनीहरू कुरा भन्यो इन्स्टाग्रामबाट भन्यो या टिकटकबाट पनि भन्यो वाट एभर इट इज होइन. सो आई थिङ्क तिमीले अब अघि नै जब मैले भने नि whenever like cost के अरे मार्केटिङ भनेको प्रमोसन मात्रै होइन you have to make feel. अब फर इक्जाम्पल जस्तै तिम्रो कस्मेटिक भनेको के भने त्यो ब्युटी प्रडक्ट हो होइन. you want to make the कस्टमरले मेन किन्ने रिजन किन हो त के अरे यो कस्मेटिक they want to feel pretty, they want to feel nice about themselves होइन. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ you need to portray yourself कि your product जुन तिम्रो सर्भिस दिइरहेछौ you will give हुन्छ नि नाइस आइडियाज त्यो हुन्छ नि यो गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ होइन. तिम्रो त्यो कस्मेटिक युज गऱ्यो भने चाहिँ द पर्सन युजिङ द कस्टमर हु इज युजिङ उनलाई चाहिँ राम्रो फिल हुन्छ भन्ने हिसाबमा यु निड टु त्यो इमेज पोर्ट्रे गर्नु पर्यो क्या. किनभने यस्तो छ क्या तिमीले जस्तो पसल अरू पनि होला होइन. तिम्रो जस्तो पसल अरू पनि होला अरूले पनि त्यो अनलाइन थ्रु बेच्ला होइन. उसले पनि आफ्नो एउटा फेसबुकमा पोस्ट राख्ला कि इफ यु वान्ट टु बाई दिस हुन्छ नि कन्ट्याक्ट उसले पनि त्यो फिल गर्ला राइट. डिफरेन्स के भयो त भन्ने कुरा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या यस्तो केसमा राइट. कस्मेटिक ब्रान्ड भने यस्तो ब्रान्ड हो कि जहाँ चाहिँ देयर इज अ डिफरेन्स हुन्छ नि इट विल मेक हुन्छ नि कस्टमर फिल दे आर प्रिटी दे आर हुन्छ नि दे फिल नाइस. सो त्यो एउटा फिलिङलाई तिमीले समाउनु पर्यो क्या तिम्रो मार्केटिङ थ्रु क्या होइन. द्याट यो पर्टिकुलर कस्टमर हुन्छ नि यो तिम्रो प्रडक्ट यहाँ तिम्रो ठाउँमा युज गरेको भने चाहिँ दे विल फिल नाइस हुन्छ नि. दे विल फिल हुन्छ नि अब फर इक्जाम्पल तिम्रो वेडिङको लागि अब इक्जाम्पल अस्ति मङ्सिर महिना वेडिङ टाइम थियो होइन. सो वेडिङको एउटा थिमलाई समातेर तिमीले हुन्छ नि तिम्रो दुलैले हुन्छ नि विकेन्ड कस्टमर यसरी फिल गराउँछ होला भन्ने हिसाबमा. सो त्यो डिफरेन्स तिमीले देखाउनु पर्यो क्या rather than just saying कि हुन्छ नि यो के अरे वी सेल कस्मेटिक ब्रान्ड्स त्यो जसले पनि सेल गर्छ राइट. सो वाइ आर यु सेलिङ द्याट हुन्छ नि अनि वाट डज यो product make the customers feel त्यो very important for you to portray क्या. अब त्यो कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ. त्यो भनेको you need to like हुन्छ properly understand तिम्रो हुन्छ नि what does your customer feel. जुन कुरा फर इक्जाम्पल म तिमीलाई के गरेर भन्छु भने चाहिँ जुन तिम्रो कस्टमर आउँछ नि सपमा होइन 5 जना होस् होइन हल्का 10 मिनट कुरा गरेर टक विथ देम होइन कि why are you using this cosmetic, like why do you use particular cosmetic. कहिले हुन्छ नि कहिले
होइन घरमा बस्दाखेरि युज गर्नुहुन्छ कि कहीँ भोज जानु भन्दाखेरि युज गर्नुहुन्छ कि गर्लफ्रेन्डलाई भेट्दाखेरि युज गर्नुहुन्छ कि राइट सो त्यो फिलिङलाई समातेर होइन अनि त्यो पोर्ट्रे गर्नु पर्यो क्या ओके हाम्रो प्रडक्टले चाहिँ विल मेक यु फिल मोर कन्फिडेन्ट अबाउट सेल्फ वेन यु गो टु अफिस होइन त्यो ब्रान्ड बिल्ड गर्नु पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या होइन त्यो अनुसार तिमीले त्यो जब तिमीलाई थाहा हुन्छ नि वाइ डज यु कस्टमर्स युज अ प्रडक्ट त्यो वाइलाई समातेपछि चाहिँ त्यो अनुसारको तिमीले आफूलाई पोजिसन गर्नुपर्छ क्या इमेज बिल्ड होइन किनभने अहिले म तिमीलाई भने सेम थिङ म्यान इफ यु लाइक सेल इट तिमीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्यो बाई दिस डिएम फर डिटेल्स भनेर मात्र राख्यो भने गर्ला मान्छेले किन्ला 10 जनामा 2 जना किन्ला तर इफ हल्का बेसी स्टेप अलिकति स्टेप तिमीले एक्सप्राइ गर्यो भने 10 जना 4 जना किन्ला होइन त्यो 2 जनाले गर्दा त्यो 2 जनाले गर्दा चाहिँ तिम्रो त्यो टाइमको एउटा मार्जिनले गर्दा तिम्रो राम्रो कमाइ हुन सक्छ हुन्छ नि ओभरअल क्या लाइक मैले लाइक डिड आई गिभ यु अ गुड इनपुट यार हो दाइ है सो त्यो कुरा चाहिँ अलि याद आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अनि तिम्रो डिफरेन्स के हो त भने क्या तिम्रो पसल र तिम्रो साइडको छिमेकी पसल डिफरेन्स के हो त त्यो डिफरेन्स चाहिँ तिमीले साध्नु पर्यो क्या तिमीले ओके है आई होप आई एड सम भ्यालु यार हजुर अनि दाइ अझ एउटा क्वेसन कस्तो भन्दा अहिले जुन पेन्डेमिकमा चलिरहेछ नि हामीले एकैचोटि ठुलो बिजनेस मिडियम साइज बिजनेस खोल्न त सक्दैनौँ नि होइन अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा स्मल बिजनेस खोल्दाखेरि कुन बिजनेस खोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि रिस्क फ्याक्टर कम हुनेवाला बिजनेस हुन्छ नि रिस्क फ्याक्टर त हरेकमा हुन्छ होइन अलिकति कम हुने बिजनेस बरु हामीलाई धेरै इन्कम चाहिएन होइन जस्ट लिभिङ चाहिँ त्यसले धान्नु पर्छ अहिले जुन मान्छेहरू विदेशबाट आइरहेछ नि त हजुरले मार्केटिङ गर्दाखेरि त बिजनेस बुझ्नु भएको छ नि त जुन तरिकाले भिजेर तपाईँले काम गर्नु भएको नि त त्यो देख्दाखेरि त यो सानो सानो यो सिम्पल बिजनेस हो तर यसले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एक दुईवटा परिवार पाले हो नि त त्यस्तो खालको बिजनेसहरू केही छ भने आइडिया दिनु न चाहिँ त्यो आई थिङ्क त्यो सबैको आई थिङ्क दिमागमा आएको कुरा त्यही हो किनभने अपर्च्युनिटी जहाँ प्रब्लम छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ भने एउटा एकदम क्लिसे वर्ड हो होइन एकदम लाइक त्यो अब किन भने जस्तै होइन एकदमै सिम्पल एकदमै लो इन्भेस्टमेन्ट एकदमै लो राइट लो इन्भेस्टमेन्ट बिग भल्युम होला सेल्स होइन जहाँ चाहिँ एटलिस्ट धान्न सकोस् भन्ने हिसाबमा आई थिङ्क त्यो त अलिक गाह्रै छ म्याम टु भेरी अनेस्ट म तिमीलाई एकदमै अनेस्टली नै तिमीलाई एन्सर गरेको हो होइन त्यो भनेको आजकलको मान्छे गर्ने भनेको अनलाइन त्यो मात्रै हो डेलिभरी काहीँ ठाउँबाट सामान लियो अनि काहीँ ठाउँमा हुन्छ नि 2 रुपियाँको मार्जिन हालेर 10 रुपियाँ बेच्यो राइट त्यो पनि अलिक गाह्रो छ अहिले होइन त्यो एउटा अडियन्स समात्न त्यो डिजिटल मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब तिमीले भने जस्तै एकदमै लो इन्भेस्टमेन्ट भयो भने चाहिँ डिपेन्ड्स अपन तिमी कहाँ बसिरहेको छौ अहिले हुन्छ नि तिमी अहिले कुन ठाउँमा छौ अहिले जुन अहिले तिमीले मेरो सुरुको तिम्रो स्टोरीकै सुनेनौ होइन सुरुमा दाङमा के अरे 4 जनाले केटाहरूले 5-10 हजार इन्भेस्टमेन्टमा 2 महिनाको यो कोभिडले गर्दा डेलिभरी गर्दा 30 लाखको रेभेन्यू कमायो होइन सो इट डिपेन्ड्स तिमी कहाँ छौ अहिले मैले तिम्रो ऱ्यान्डमली भन्यो भने यसले साउन्ड दखानासम्म मलाई देख्छ होइन सो तिम्रो अहिले करेन्ट को मार्केट कसो लाग्यो वरिपरि एमाउन्ट कस्तो छ त्यहाँ अहिले निड के चाहिरहेछ होला सायद कसैलाई अहिले कवाल काट्नु मन छ होला फर इक्जाम्पल होइन डेलिभरी जहाँ चाहिँ हुन्छ नि एउटा कल गर्ने दाइलाई लिएर पार्टनरसिप गरेर होइन ल दाइ म तपाईँलाई पुऱ्याइदिन्छु होइन म हल्का मार्केटिङ गरिदिन्छु फेसबुक यता सँगै काम गर्ने भनेर कि म बिचरा उसैले अहिले काम पारेको छैन उसले कि मान्छे डर मानिरहेछ होइन जानलाई उसलाई पनि डर लागेर मान्छे कल काट्न बरु घरमा गएर एउटा प्रपरली हुन्छ नि मास्क लगाएर के गर्दा ठिक होला होइन टक्क राम्ररी त्यो बेडहरूलाई राम्ररी धोएर सो एउटा त्यही तिम्रो डेलिभरी गर्न मिल्छ कि अहिले यो डेलिभरिङ यो हुन्छ नि बाबर भनेर एकदमै हुन्छ नि आई थिङ्क दिस द टाइम यु क्यान एक्सप्लोर एनिथिङ जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली क्या यु क्यान ट्राई द एक्सट्रिम तर इट डिपेन्ड्स अब तिम्रो वरिपरि माइन्ड कस्तो हो म तिमीलाई अलिक भन्न सक्दैन क्या तिम्रो अहिले कस्तो ठाउँमा बसिरहेको छौ होइन डिपेन्ड्स कि फर्स्ट युनिट हो कि तिम्रो अहिले के छ भने बेसी कुरा मान्छेलाई के चाहिरहेको छ अहिले भने यस टाइममा घरमा बसिरहेको छ अहिले एभ्रिबडी स्टेइङ एट होम कसैलाई अब रुम डेकोरेट गर्न मन लागेर होला अहिले जसमा हल्का पैसा छ मेबी त्यो खाली मार्केट छ भने मेबी यु क्यान स्टार्ट डेलिभरिङ दोज काइन्ड अफ थिङ्स हुन्छ नि त्यो प्लान्सहरू होइन त्यो डिजाइन आइटम्सहरू कसैले कल गर्न मन छ भने यु क्यान स्टार्ट डेलिभरिङ बाबर्स टु देम कसरी मिल्छ होइन एउटा मलाई अलिक भन्दाखेरि इजी गर्दाखेरि गाह्रो होला तर मैले इजी काम
छैन छ र इजी काम होइन छैन so त्यही हिसाबमा हो like depends upon where you at and what kind of problems the people are facing around you भन्ने हिसाबमा हो. ओके थ्याङ्क यू दाइ Alright, bro, thanks so much. Yeah, thanks so much for asking questions. We also have some questions in chat box. Actually, त्यो नि हेर्दैन दाइ. Okay, chat box ma छ मेसा शर्माको. Hi Amul, great session today. म अलाई पनि पढ्छु ल for easy for everyone. Hi Amul, great session today. Thank you so much. Thanks so much, Naza. Since you have started your own marketing consulting company, any major challenges you have noticed so far, except COVID-19? Okay. अहिले आई थिङ्क स्टेट अफ माइन्ड के छ भने चाहिँ सबको त्यो कोभिड नै छ होइन त्यो कोभिड सिवाय मान्छे अहिले बाहिर सोच्नै सकेको छैन क्या अहिले हुन्छ नि अहिले मान्छेले इमेजिन गर्न सकेको छैन कि हाउ क्यान वी लाइक आफ्टर लाइफ अफ कोभिड एज वेल सो त्यो कारणले मेन गाह्रो त्यही छ अहिले होइन तर तिमीले भन्छौ एक्सेप्ट कोभिड भनेर तर आई थिङ्क अहिले आएर मेजर च्यालेन्ज द्याट आई हेभ नोटिस सो फार इज लाइक मान्छेले मार्केटिङको कन्सेप्ट नै अस्तिले बुझेको छैन जस्तो लाग्छ क्या लाइक हुन्छ नि अब जुन हामीले अब द्याट हेभ सर्टन एक्सपेक्टेसन अफ सर्टन पिपल के हुन्छ नि ल एटलिस्ट यो त पढाइ लेखा मान्छे हो होइन हल्का एक्सपिरियन्स भएको मान्छे हो यसले त यसलाई त अलिकति बुझ्न सजिलो होला भन्ने मान्छेलाई पनि मार्केटिङ भनेको प्रमोसन मात्रै होइन है भनेर त्यो बुझ्नै टाइम लाग्ने क्या मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै डिजिटल मार्केटिङ फेसबुकमा बुस्ट गर्ने फेसबुकमा 4-5 पोस्ट हाल्ने त्यही नै छ सो सुरुमा आफूलाई चाहिँ मार्केटिङ गरेर एडुकेट नै गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो आई थिङ्क द्याट्स द बिगेस्ट च्यालेन्ज अहिले मेरो लागि सो आई हेभ टु टेल देम एक्सप्लेन देम कि हुन्छ नि मार्केटिङ भने चाहिँ यो होइन यो हो र यो गऱ्यो भने चाहिँ हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा होइन किनभने अब यो मात्र गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा मात्र हेभ बिन इजियर तर च्यालेन्ज के छ भने चाहिँ आई निड टु एक्सप्लेन द बेसिक्स अफ मार्केटिङ फ्रम द हुन्छ नि सुरुदेखि नै सो या आई थिङ्क द्याट्स माई बिगेस्ट च्यालेन्ज एक्सेप्ट देन कोभिड जुन चाहिँ अलिक आई थिङ्क मोस्टली एसएमइजहरूलाई पनि उनीहरूको अलिक टार्गेट भनेको दे वान्ट टु सर्भाइभ एटलिस्ट फर नेक्स्ट 3-4 months अब त्यो 3-4 monthsको लागि चाहिँ प्लान के गर्नु मिल्छ भन्ने कुरा नै एकदम च्यालेन्ज भइरहेको छ अहिले बिकज अब त्यो सेल्स गरेर अफरमा गरेर हुन्छ नि सामान बेच्ने कि द्याट माइट अफेक्ट द फ्युचर ब्रान्ड इन फ्युचर होइन सो एकदमै डाइसी टाइम छ अहिले टु एक्सप्लेन पिपल अहिले चाहिँ के त ठिक होला के त ठिक होइन होला सो म चाहिँ अहिले के भन्छु सबैलाई वी निड टु गो ब्याक टु बेसिक्स एन्ड वी निड टु गो गेट इन टच विथ पिपल द्याट हेल्प अस सुरुमा त्यो इनिसियल कस्टमरहरू को हो त त्यो हाम्रो डेटाले हामीले के देखाइरहेछ त हाम्रो होइन हाम्रो यो पर्टिकुलर प्रडक्ट विल दिस सर्भाइभ द कोभिड फर एक्जाम्पल पिपल आर स्टिल बाइङ कार्स म्यान हुन्छ नि 30-40 लाख 5 लाख गाडी अझै किनिरहेको छ त्यस्तो टाइम पनि सो लाइक क्यान वी केटर दिस प्रडक्ट टु द्याट काइन्ड अफ पिपल यो प्रडक्ट उसलाई हो कि होइन होइन सो इट डिपेन्ड्स अपन तिम्रो कस्टमर कस्ताले हो र बेच्ने मान्छे कस्तो कस्ताले भन्ने हिसाबमा सो कम ब्याक टु समराइज अफ क्वेसन गाह्रो भनेको नै मार्केटिङ नै के हो भनेर चाहिँ एडुकेट गर्न गाह्रो भएर सकेको थियो सो त्यही नै हो बट होपफुली आई थिङ्क द्याट्स द च्यालेन्ज द्याट्स द फन पार्ट सो आई होप आई आन्सर योर क्वेसन अनि next question from AMX Music. Hey AMX Music, I love your music. Please, good sessions. Would love to hear about ethical marketing because so would love to hear your views on ethical marketing because on recent trend companies tend to be downgrading the immediate competitors to boost their own. Shouldn't 2 or more companies be working together to build a bigger community for the product? लाइक यस्तो छ यार पर्सनली मलाई के लाग्छ भने दोज कम्पनीज हुन्छ जुन अलिक ट्रेन्ड भइरहेछ डाउनग्रेडिङ अदर कम्पनीज पहिला के हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले सोसियल मिडिया छैन क्या अहिले होइन पहिला न्युजहरू आउँथ्यो कि हुन्छ नि यो पर्टिकुलर कम्पनीले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको आफ्नो कम्पनी प्रडक्टको चाहिँ सामान बिगारिदियो हुन्छ नि सामान मार्केटमा आफूले पुरा किनिदियो ब्लक गरिदियो अनि बिगारिदियो भन्ने हिसाबमा थियो तर आई थिङ्क द्याट इज अलिक डिफिकल्ट अहिलेको लागि चाहिँ बिकज सोसियल मिडियाले गर्दा चाहिँ त्यति धेरै न्युजहरू आउँछ कि त्यो कस्टमर आर भेरी क्विक टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन कुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अलिकति छलकपट गरेर छ भन्ने हिसाबमा होइन सो आई थिङ्क त्यो हिसाबमा गऱ्यो भने मलाई प्रश्न के लाग्छ भने मार्केटिङ जब हामी गर्छौँ मार्केटिङ जब हामी आइडिया भन्छौँ what I tell companies is if a particular customers come to your to your company for particular service or product तिमीले चाहिँ एज अ कम्पनी एटलिस्ट यु निड टु हेल्प दोज कस्टमर सेइङ कि मसँग यो प्रडक्ट छैन तर मेरो कम्पिटिटरसँग यो प्रडक्ट छ होइन एउटा पर्टिकुलर कम्पनीसँग चाहिँ यो प्रडक्ट छ यु क्यान गो देयर भन्ने एउटा एटलिस्ट आई थिङ्क यु सुड गो एटलिस्ट यु सुड डु द्याट किनभने लङ टर्ममा आएर द्याट इज द ब्रान्ड यु क्यान बिल्ड होइन द्याट इज द सपोर्ट किनभने पिपल विल
remember, so next time open chance high sir. At least तिम्रो प्रडक्टमा चाहिँ he will refer his friends ल है त यो कमेन्टमा चाहिँ है they were very helpful मलाई हेल्प गर्दै आफ्नै कम्प्युटर ट्युटरकोमा आइज भन्थ्यो तर आई थिंक यो प्रडक्ट चाहिँ उनीहरुसँग छ सो गो टु दिस कम्पनी भन्ने चाममा त्यो वर्ड अफ माउथ त्यो ब्रान्ड बिल्डिङ चाहिँ हुन्छ लाग्छ मलाई पर्सनली द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन यो चाहिँ सानोतिनो यो छलकपट गर्नेहरु यो सर्ट टर्म गेन्सहरुलाई हेर्ने मान्छेहरु हो हैन जुन चाहिँ आज पैसा कमायो भोलि पैसा कमायो बालो हुन्छमा चाहिँ अब उनीहरुलाई मार्केटिङ हैन त्यहाँबाट मनी हैन उनीहरुको एउटा प्रपर भिजन छैन एउटा हेल्प गर्ने द वाइ पार्ट उनीहरुको क्लियर छैन लाइक वाइ दिस आर द कम्पनी they just want to earn the money and which is like good like I'm not blaming them or I'm not saying wrong about them आफ्नो कुरा हो सबैको build the company हुन्छ नि एउटा future long term एउटा help एउटा vision एउटा छ भने साथमा चाहिँ I think helping each other is the biggest brand building ever हैन अनि अर्को come back to second question कि shouldn't two or more companies be working together त्यो I think एउटा community should always be there हैन community हाम्रो एउटा देश thrive reason नै community सँगै काम गर्ने हिसाबमा हो हैन यसले I think they are like association like CSI हरु छ हैन SME हरुको एउटा पर्टिकुलर हुन्छ नि association हरु छ so I think त्यो डिफरेन्ट एउटा भल्युम हुन्छ त्यहाँ डिफरेन्ट पोलिटिक्स हरु हुन्छ हैन but they should come back to a question of should they do or not build a community absolutely they should तर are they building it I think they are not but hopefully हुन्छ नि certain time मा आएर एउटा मार्केट राम्रो भएको सबै कस्टमरले पनि एडुकेट भएपछि I think people will need to work together किनभने I think next step भनेको नि collaboration हो हामीलाई especially at times like this हैन for example particular you have a shop हैन for example एकजना भाइले सोधे कि उसको एउटा कस्मेटिक पसल छ भनेर मेबी उसको अलि यसो छैन होला बाइक छैन होला हैन एउटा डेलिभरी डेलिभरी गर्ने कुरा छैन होला मेबी he can collaborate with a delivering company हैन एउटा मार्जिन एउटा प्रॉफिट के रे शेयरमा काम गरे भने आई थिंक त्यो एउटा कोलाबोरेसन नै के हो अहिले त बिकज अहिले सर्भाइभ गर्ने इम्पोर्टेन्ट हो अहिले सानसानो कम्पनी इन्भेस्ट अन अ न्यू कार अन अ न्यू डेलिभरी हैन सो दे हैव टु वर्क विथ अदर कम्पनीज दैट विल हेल्प यु इन द सप्लाई चेन सो आई थिंक कोलाबोरेसन इज द वे इन फ्युचर सो yeah man hope I'm clear with that part अर्को कुरा is अर्को question is from Diksha Kharelji. What is the biggest myth of marketing? I think मैले यो सुरुदेखि नै एकदमै कन्स्टेन्टली भन्ना थिए unconsciously is marketing is not promotion हैन त्यो भाइरल हुने मात्रै is the thing तिम्रो no matter how awesome your promotion if तिम्रो प्रोडक्ट नै हाउडे छ भने त्यो एक दिनलाई चल्ला दुई दिनलाई चल्ला तीन दिनदेखि चल्दैन हैन द कम्पनी बिल्ड हुनेको नै इज स्टार्ट्स अन द थर्ड एन्ड फोर्थ डे त्यो एक दुई दिनको फर्स्ट हुँदैन हैन किनभने बिल्ड ब्रान्ड बिल्ड गर्ने कम्पनी बिल्ड गर्ने भनेको लङ टर्म एउटा ट्रस्टले गर्दा हो हैन सो प्रडक्ट खतम छ तर तिम्रो प्रमोसन बढाउँछ भने द्याट नट मेक सेन्स एट अल प्रडक्ट र प्रमोसन दुवै राम्रो हुनुपर्छ सो त्यही भनेको नै मार्केटिङ हो प्रडक्ट फेस प्राइस एन्ड प्रमोसन हुन्छ नि दे शुड बी मिक्स प्रमोसन मात्र फोकस गरेर अनि भाइरल हुनु हामी कसरी भाइरल हुनु हामी दिन्छ नि त्यो हामी I think that is a short term game that will work for a few days but if you want to build a brand and a company you have to look at long term right so I hope I answered that question to you Diksha ji our question is from Abhijit Parajuli every industry is affected by COVID because of future might there be any change in approach or strategy of marketing okay I think so जुन मलाई अलि पर्सनल मार्केटमा अलि के देखिरहेछ भने चाहिँ जुन छ नि पहिलाको कम्पनीहरु छ नि लाइक 10-20 इयर्स को पुरानो कम्पनीहरु र 5-6 इयर्स र अथवा रिसेन्ट कम्पनीको आर इन द सेम पोजिसन के अहिले ट्रस्ट वाइज हैन जुन एउटा 20 इयर ओल्ड कम्पनी जुन एउटा ट्रस्ट बिल्ड गरिसकेको हुन्छ नि राम्रो राम्रो भइसकेको थियो अब दे स्टिल नाउ हैव टु स्टिल हुन्छ नि go back to the basics and like this thing they need to try again and I think marketing strategy might change one innovate they need to like still they need to like tell the customers why were they for the last 20 years and the trust they build गर्ने reason हाम्रो के थियो त ल यो हाम्रो ट्रस्ट गर्ने build reason so उनीहरुले अब आफुलाई फेरि सुरु आफुलाई फेरि मार्केटमा हाल्नु पर्ने टाइम भइसक्यो किनभने I think because of this COVID गर्दा के हुन्छ भने people will if you they should think twice they will think thrice or 5 times more than before buying a product or something like or a service
So it's very important for every company to like to try again, to build that trust again, हैन किनभने फर इक्जाम्पल हुन्छ नि अस्ति अस्ति कतिवटा हुन्छ नि पुरानो पुरानो गोकर्न रिसोर्ट्स पुरानो पुरानो होटलहरूले पनि हुन्छ नि यत्रो पुरानो पुरानो ब्रान्ड हो नि त हैन अब आएर दे आर इन द सेम लेभल विथ अदर न्यू होटल्स एज वेल के इन अ सेन्स कि दे हेभ टु बिल्ड द्याट ट्रस्ट इन टर्म्स अफ सेफ्टी वाइज हुन्छ नि हामी अहिले सेफ्टी वाइजमा हेर्छौँ किनभने 20 इयर्सको लेगेसी जुन 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 छ हामीले यो काम गरेका छौँ त्यो कुरा दे स्टिल निड टु एक्सप्लेन टु न्यू सेट अफ कस्टमर्स अथवा न्यू एउटा थर्ड पर्सन भएको कस्टमर्स हु आर एफेक्टेड बाई द कोभिड थिङ हैन सो स्ट्राटेजीमा चेन्ज चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो ट्रस्ट बिल्डिङ हो स्टिल everybody is in the zero level अहिले then they need to like pull up the socks and like go for it again they need to के छ नि अब हैन यत्रो ब्रान्ड बिल्ड गरिसक्यो हाम्रो खासै धेरै काम गर्न नपर्ला चाहिँ I think they are not in the position to say that so hopefully I answered that question to you yeah and digitally I think digitally is way I'm sorry digitally नि हेर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ I think yeah so thank you so much Abhijit Paranjali ji hopefully I answered your question. Yeah, hope all the questions are answered well. And okay, we have like fun एउटा session. क्वेसन म सोध्छु है मेरो नाम सिजन हो र म चाहिँ यहाँ अघि जस्ट इन्स्टाग्रामबाट उहाँहरूको तपाईँहरूको फलो गरेर आएको म है थ्याङ्क यू फर तपाईँहरूको यो इफोर्टको लागि है एन्ड राइट नाउ आइ एम इन एब्रोड अनि आई डोन्ट ह्याभ द्याट मच एक्सपिरियन्स अबाउट द यु नो अलिकति अब नेपाल गएर के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर कि होइन अनि I have my own skills. I do some the vlog and videos and photographies, but एउटा त्यो फेयरले हानिराखेको हुँदो रहेछ क्या आई थिङ्क यो क्वेसन्स म जस्तो अरू नै विदेशमा हुने होला पनि हुन्छ होला के गर चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको हो एउटा फेयर होइन किनभने नेपालको मार्केटिङ त वी डोन्ट नो एट अल के सो हाउ वी एउटा कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ अब लाइक म चाहिँ कसरी कन्फिडेन्स हुन्छ एउटा कन्फिडेन्स कुरा आफैमा पनि हो आफैले पनि ल्याउनु पर्छ भोलि गएर म यो गर्छु भनेर तर त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ कसरी त्यो युथहरूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि how we can give them educate or कसरी चाहिँ भोलि तपाईहरुले आएर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ ठीक छ भन्ने कसरी खालको चाहिँ गर्न सकिन्छ मेरो क्वेशन सही आयो कस्तो आयो कुनै yeah man like I understand I think question confusing sir because I think we all are confused and there is no अहिलेको टाइममा क्वेशन पनि कस्तो खालको क्वेशन गर्ने पनि थाहा छैन के हामीलाई अहिले टु भेरी अनेस्ट हैन सो हजुरले भन्नुभयो कि नि यो हजुरले ब्लगको कुरा गर्नुभयो हैन हजुरको यो स्किल चाहिँ त्यहाँ छ भन्नुभयो हजुरले सो अस्ति नै मैले एउटा थियो हैन एउटा मिटिङ थियो अनि हाम्रो चाहिँ उसले के भन्थ्यो भने एकजना चाहिँ योगेन्द्र साके भन्ने हुनुहुन्छ क्या एकदमै हुन्छ नि एकदमै पुरानो एकदमै भेटरन इन हस्पिटालिटी उनीहरु चाहिँ क्लब हिमालय होटल एम्बेसडर भन्ने हुन्छ नि धेरै अराउन्ड 40 वर्ष 30 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ मैले उहाँले के क्वेशन गरेको थिएँ भने चाहिँ फर एक्जाम्पल म आई टिच मार्केटिङ राइट आई टिच मार्केटिङ टु हस्पिटालिटी स्टुडेन्ट एज वेल सो अनि अहिलेको स्टुडेन्टहरु जसले पढिरहेछ हस्पिटालिटीहरुमा हैन उनीहरुको एउटा के डर छ भने चाहिँ अब मैले पढिरहेछु हस्पिटालिटी तर अब होटल नै कहिले खोल्ने हो हैन यो टुरिज्मै कहिले राम्रो हुने हो भनेर उनीहरु डर छ अभियसली अनि मेरो स्किल कहाँ युज गर्ने भन्ने डर छ तर त्यो सरले एउटा के राम्रो एन्सर दिनुभयो भने चाहिँ नेपालमा आई थिंक जस्तो फर एक्जाम्पल म चितवन घुम्न गए अथवा नरबट घुम्न गए हैन नरबट घुम्न गए त्यहाँ गर्ने मेरो एक्टिभिटी के बिहान एकचोटी मैले सनसेट हेर्यो सरी सनराइज हेर्यो इभिनिङमा सनसेट हेर्यो त्योभन्दा बढी एक्टिभिटिज गर्ने ठाउँै छैन रे के अरु ठाउँ छैन कि एक्टिभिटिज गर्ने कुनै नयाँ प्रोग्रामहरु नै छैन रे के सो व्हाट इज एक्सपेक्टिङ इज कि हाम्रो अहिलेको युथहरु हैन एक्टिभिटी बेस्ड प्रोग्रामहरु गर्नु पर्यो हैन जहाँ चाहिँ नयाँ आइडियाज निकाल्नु पर्यो हैन अब कम ब्याक टु यो क्वेशन सिजन जी आई थिंक जुन हजुरले ब्लगको या भिडियो एडिटिङको भन्नुभयो हैन मेबी लाइक यु क्यान केटर टु द्याट पर्टिकुलर ऑडियन्स हैन आई माइट बी हुन्छ नि हजुर मलाई हजुरकोमा थाहा छैन मलाई प्रोफाइल तपाईले हुन्छ नि कस्तो खाले भ्लग गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर मैले हजुरको एउटा एन्सर चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर नदिए पनि इनडाइरेक्ट एन्सर म हजुरलाई के भन्छु भने चाहिँ आई थिंक यहाँ नेपालमा स्टिल देयर हैन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड अब यसको लागि आफुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने वी नीड टु एजुकेट आवरसेल्फ अनि वी नीड टु रिड वी नीड टु नो अबाउट द करेन्ट सिचुएसन हुन्छ नि न्युजपेपरहरु पढ्नु पर्यो किताबहरु पढ्नु पर्यो के कस्तो खाले स्किलहरु युज गर्नु मिल्छ भनेर बिकज आई फर्मली बिलिभ कि हुन्छ नि जुन हजुर जुन स्किल छ नि यो ब्लगिङ भिडियो एडिटिङ फोटो एडिटिङहरु whatever हुन्छ नि जुन त्यो एउटा स्किल छ आई थिंक दैट इज अ पेइङ स्किल लाग्छ मलाई के
that will will pay you in future अथवा अहिले नै हैन जुनलाई पनि so I think म as a Nepali हैन I hope that you come back to Nepal and हुन्छ नि नेपाल एउटा राम्रो ठाउँ पराउँछ नि हाम्रो आशा छ सबैको के गर्ने everybody is confused तर I think धेरै कुराहरु छ गर्ने कुरा यता चाहिँ जुन I think अघिनको मैले अलिकति इन्डाइरेक्टली भए पनि हजुरलाई एउटा भन्न खोजेको चाहिँ हस्पिटालिटीमा त्यत्रो वर्ष भइसक्यो हाम्रो चाहिँ हस्पिटालिटी नेपाल वर्ष भएको दे आर स्टिल हुन्छ नि सानसानो अपर्चुनिटीहरु अझै छ क्या so I think in every hospital के रे इन्डस्ट्रीमा there are such kind of के रे opportunities are there hopefully that we'll be able to explore together in future so त्यही नै छ अहिले चाहिँ thank you Amul, thank you very much. Thanks so much. Yeah, thanks so much. Hopefully you're staying safe there. Yes, thank you. So any queries, anybody willing to ask any questions, you're free to ask. So, okay. So officially our session is about to end. So कसैलाई के बोल्न छ अथवा anybody willing to ask, you may ask. Right? So especially we have certain like हजुरको photograph session अनि त्यो photographमा चाहिँ like we'll show your photographs and you have to explain where you were त्यो कुराहरु. Let's have some fun. Let's watch your progress and your photos भनेर. के देखाउनलाई bro don't show embarrassing photos please. Okay. So देखिरहेछ आफ्नो लेखेछ thanks. Okay. So first photo is this. So yeah, okay. And this. Yeah man, so this was त्यो छ नि हाम्रो जब earthquake भने earthquake. Yeah. So earthquake पछिको चाहिँ we with group of friends went to हुन्छ नि अलिकति दुर्गम ठाउँहरुमा जहाँ चाहिँ धेरै एफेक्ट भएको थियो. हजुर. So त्यहाँ गएर चाहिँ हुन्छ नि डोनेसनहरु डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबमा हामी काम गरिरहेका थियौं. सो हामी यो चाहिँ I think I don't remember कहाँ थियो गाउँ. I think यो was उता नुवाकोटको माथितिर थियो भने यो ठाउँ चाहिँ. Yeah. So त्यही थियो यार like it was a very dark day for everybody सबजनालाई अर्थक्वेकको बेला थियो अर्थक्वेक पछिको थियो यो चाहिँ. So हामी चाहिँ त्यही डोनेसनहरु यता हेल्प गर्न के कस्तो छ कन्डिसनहरु चाहिँ हामी गएको थियौं. Okay, next. So this picture like it's relatable amul so yeah खासै यो के भन्ने यार यो के भन्ने यसमा साथीले चाहिँ फोटो खिचेको अमुल चीज भनेर सो yeah so पहिलादेखि अब अमुल भनेर नाम चाहिँ I think everybody used to call me अमुल चीज. Yeah. So yeah so यो साथीको चाहिँ was अनिमेश उले खिचेको फोटो यो चाहिँ. Okay. So yeah काम छैन खासै. This picture. Oh man, this was in Butwal. Yeah. So Butwalमा चाहिँ हाम्रो यसै it was a fun trip man, like it was a road trip. Butwal पाल्पा लुम्बिनी घुम्न गएको थियो हामी चाहिँ केटाहरु मिलेर बाइक साइडमा. So that my friend Praveen घर जुन चाहिँ is holding the camera. हैन so Praveen is holding the camera, Saj, Animesh and me at the left. Okay. So it was the fulki यार Butwalको fulki man, I miss that fulki. Okay, this picture. यो चाहिँ यार प्रेजेन्टर्स क्लब भन्ने थियो हैन. सो प्रेजेन्टर्स क्लब चाहिँ स्टोरी टेलर्सको एउटा सब ब्रान्ड थियो. Yeah. त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भने चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्थ्यौं के. So what we used to do is like we used to call for presentation अनि 4-5 जना प्रेजेन्टर्सहरुलाई बोलाउँथ्यो हैन. They used to present in front of number of audience हैन on the stage. अनि then we used to give them हुन्छ नि एडभाइसेस हुन्छ नि तिम्रो प्रेजेन्ट कस्तो भयो यो गरेर चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा. Okay. So यो कता कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भने चाहिँ story tellers सुरु भएको मेन रिजन वाज द प्रेजेन्टेशन्स के. सो हामी कलेजमा थियौं. मेरो टिचर थियो हाम्रो फाउन्डर स्टोरीटेलर्सको मेन फाउन्डर प्रशान्त मरान्दर भन्ने. Yeah. So he was our marketing teacher के पहिला ब्याचलर पढ्दाखेरि. Yeah. So what we used to do was हुन्छ नि सरले चाहिँ हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन एउटा क्लब बनाउँ हामी हैन. लाइक हुन्छ नि सो लाइक एकअर्कालाई प्रेजेन्टेसन दिउँ लाइक लर्न फ्रम इच अदर हुन्छ नि कसरी प्रेजेन्टेसन गर्दा कस्तो ठिक होला के भन्दा ठिक होला स्लाइड्स कस्तो बनाउन ठिक होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो डिजाइन डेलिभरी कन्टेन्ट तीनटा एस्पेक्टमा चाहिँ यूज टु वर्क टुगेदर हैन. रात 11-12 बजेसम्म बस्थ्यौं हामी कलेजमा चाहिँ 4-5 चोटी त. सो नि जस्ट टु गिभ प्रेजेन्टेसन. सो त्यहीबाट चाहिँ स्टोरी टेलर सुरु भयो. अनि देन we came back to our basics भन्नु न लाइक अनि सो हामीले यो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेका थियौं जहाँ चाहिँ people can apply and come to हुन्छ नि प्रेजेन्ट द आइडियाज एनी आइडियाज हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन दियोस्
अनि त्यो प्रेजेन्टेसनलाई कसरी राम्रो गर्न मिल्छ नि हिसाबमा चाहिँ वी टक and talk with each other. So it's a very good community पहिला चाहिँ. Okay. And good friends from there. यो चाहिँ story yellers को थियो. So man like so story yellers भन्ने के थियो भने चाहिँ हुन्छ नि change that happened in your life that changed your perspective regarding anything. हुन्छ नि that त्यो ठुलो कुरा हुनु पनि थिएन सानो कुरा पनि थिएन any change हुन्छ नि तिम्रो पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्ने थियो. So one of our speakers was Sajin Mahajan, as many of you know. Bro was very chill kind of person. Bro, after talking manche, so it was pretty fun to interact with him. So yeah, man, like good days, good stories. We believe that stories can change the world. So we created this platform, storytellers and storytellers. So yeah. Yeah, you're saying so okay. So you're saying storytellers को 1 year anniversary program थियो जहाँ चाहिँ अब Sisan Dai was also a speaker. Actually Sisan Dai was our first storytellers. Yeah. Sisan Dai ले चाहिँ पहिला हाम्रो storytellers को भिडियोहरु खिच्नु हुन्थ्यो हैन पहिला like before he became this superstar भनौं न अहिले YouTube star हैन. So before all that happened, Sisan Dai used to shoot our videos as well storytellers को. So they दौरानमा storytellers मा उहाँले बोल्नु भएको थियो. So on storytellers मा बोल्नु भएको अनुप सापकोटा जुन छ नि he is a music director, filmmaker अनि आवाज घिमिरे साइडमा जुन छ नि अहिले we ask भन्ने क्वेशन्सहरु गर्ने छ तीन जना दाइहरु चाहिँ we had a party. So त्यो बेला चाहिँ 1 year anniversary को सेलिब्रेसन थियो. मजा खाइ बियर यार. किन काजबर्गले स्पोन्सर गराएको थियो हैन. फकरमा मजाको बियर खान पाए रातसम्म. सिन्दासँग बसेर गफ गर्न पाए. So yeah, good fun. Yeah, okay. So यो पनि presenters club नै थियो तर यो चाहिँ हामी चाहिँ we used to go to colleges and teach students how to present your ideas हुन्छ नि presentation कसरी what are the different theories and concepts that are present जहाँ चाहिँ presentation can be given through भनेर यो चाहिँ bachelor level को स्टुडेन्टहरु थियो हैन. So त्यो ट्रेनिङ दिन्थ्यो हामीले चाहिँ how to give presentation भनेर. So yeah, like good times man, like good times being with energized people, students also. That's why I teach. Main motive of teaching because I can be with people like you all, energized people. I feel like a constant motivation host and to build your personal whatever it is, to go ahead and move ahead in life, to grow eventually. You say हाम्रो बिलाल र सौगातको ब्रान्ड लटिटो भन्ने कतिजनाले सुन्नु भएको छ हैन. awesome brand. म एकदम मान्छु बिलाललाई चाहिँ the way he has built his brand, लेदर ज्याकेट्सहरु हो हैन. सो उसको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम उसले चाहिँ उता होम स्केलमा नयाँ स्टोर खोलेको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ बोलाएको थियो ब्रोले. त्यही बेलाको फोटो हो. त्यो खतरा हो. Like I really appreciate them whatever they are. Okay, thank you. Thank you so much bro. I'm up for yaar. That was it. Okay, so that was it. And Kosalai, how you felt? So so like I hope I add some value. हैन जुन मैले कुरा भनेको छ एकदमै त्यो एउटा सफिसिएन्ट कुराहरु हो. अनि मार्केटिङ भनेको त मैले जुन एकदम सफिसिएन्ट कुरा भनेको छु. There are so many things that has to be done. त्यो मार्केटिङलाई हुन्छ नि इम्प्लिमेन्ट गर्न एक्सन्सहरु प्लान्सहरु धेरै नै छ गर्नुपर्ने कुराहरु हैन. अहिले सुन्दाखेरि सबैलाई त्यो मतलब एकदम सफिसिएन्ट कुरा लाग्ला. I think for one मार्केटिङ भनेको कुरा 1 घण्टामा सकिने कुरा हैन एउटा लाइफ लङ प्रोसेस हो. You have to like be through that. You have to grind. हैन त्यो पढेर मात्रै हुँदैन यो त पढ्नु पर्छ के तिमीलाई. अनि सो पढेर प्लस पढेर दुवैको एउटा मिक्स हुनुपर्छ मार्केटिङ चाहिँ. So I think that should be the case. Unless you go for it, unless you try it, you will not know कि तिम्रो कुन idea will work. So त्यही नै छ यार अहिलेसम्म चाहिँ. Yeah, thanks so much यार. Thank you so much for this wonderful time man. I really had so much. आफूलाई पनि एउटा इफेक्ट भयो क्या मैले के कुरा बोलिरहेछु के कुरा गर्दैछु भनेर. So thank you so much for that. Thank you so much for making our audience know about marketing. Thank you sir. Thank you Dai. Okay, man, see you soon. Okay. Well, thanks so much everybody. Thank you so much. Thanks everybody. Thanks brother for taking time by your time. See you next time. See you next time. Take care. Thank you so much. Thank you Simply Talk for this session.
एप्रिसिएसन अझै पनि देख्न पाइयोस् सिन्धुटकबाट। थ्याङ्क यू।